ابتدائی ایام۔ جو ہی بھٹو صاحب کو سینٹرل جیل راولپنڈی منتقل کرنے کا فیصلہ ہوا، اس وقت جیل میں بہت سے ایسے لوگ بھی قید تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے یا انہیں مارشل اللہ حکام نے ان کی معمولی کوتاہیوں پر سزا دے دی تھی۔ ایسے سب قیدیوں کی فہرستیں تیار کی گئیں اور انہیں پنڈی سے باہر دوسری ضلعی جیلوں میں منتقل کر دیا گیا تاکہ مسٹر بھٹو کی اسیری کے دوران کوئی گڑبڑ یا بلوا وغیرہ نہ ہو۔ حکام نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جب تک مسٹر بھٹو کو راولپنڈی جیل میں رکھا جائے، کوئی قیدی جس کا PPP سے تعلق ہو اس جیل میں نہ لایا جائے۔ اس فیصلے پر پنڈی جیل کے حکام بہت خوش تھے کہ ان کی جیل کو صاف کر دیا گیا ہے۔ ملاقاتی بھٹو صاحب سے ہر خاص و عام کو ملنے کی اجازت نہ تھی۔ ان سے ملنے کے لیے سپریم کورٹ یا حکومت پنجاب کے ہوم سیکریٹری کا اجازت نامہ ہونا ضروری تھا۔ سپریم کورٹ ایسا کوئی بھی حکم سپرنٹنڈنٹ جیل راولپنڈی کو بھیجتا جو ایسے احکامات پر عمل کرنے سے پہلے مجھے اور SMLA کو اطلاع کرتا، اور اگر ضرورت سمجھی جاتی تو عمل سے پہلے SMLA حکام بالا سے مشورہ کر لیا کرتے تھے۔ حکومت کا ہوم ڈپارٹمنٹ جب بھی کوئی اجازت نامہ یا حکم جیل سپرنٹنڈنٹ کو بھیجتا، اس کی نقل مجھے بھی دی جاتی اور SMLA اور DMLA کو الگ الگ اطلاع کر دی جاتی، اور عمل درآمد سے پہلے مجھے ان حکام سے اجازت لینی ہوتی تھی۔ ابتدائی ایام میں مندرجہ ذیل ملاقاتیوں کا آنا جانا رہا۔ 1. وکلا بھٹو صاحب کی اس کیس کی یحییٰ بختیار، دوست محمد ایوان، غلام علی میمن، عبدالحفیظ لاکھو اور آخری دنوں میں عبدالحفیظ پیرزادہ نے بھی پیروی کی۔ سپریم کورٹ نے اس وقت میں صرف 2 وکلا کو بھٹو صاحب سے روزانہ 1 گھنٹہ ملنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ جمعہ اور تعطیلات کے دنوں میں وکلا جیل میں نہیں آ سکتے تھے۔ شروع میں وکلا کو دن کے 2 سے 3 بجے تک جیل میں آنے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں شام 6 سے 8 بجے کے دوران صرف 1 گھنٹے کے لیے باہر سین میں بیٹھ کر بھٹو صاحب سے ملنے کی اجازت ہو گئی تھی۔ بھٹو صاحب سے تمام ملنے والے ملاقاتیوں کی تفصیل ضمیمہ نمبر 1 میں دے دی گئی ہے۔ بیگم و بیٹی عام حالت میں پھانسی کے سزا یافتہ قیدی کی ملاقاتیوں کو جیل حکام کی مرضی پر چند منٹ ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے، اور ایسی ملاقات قانونی طور پر 20 منٹ تک ہو سکتی ہے۔ بیگم بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو ہفتے میں الگ الگ 1 مرتبہ ملاقات کی اجازت تھی۔ یہ دونوں بیگمات کراچی سے پولیس کے ایک افسر کی نگرانی میں ہوائی جہاز سے راولپنڈی لائی جاتی تھی اور ملاقات کے فوراً بعد اگلی فلائٹ سے واپس کراچی لے جائی جاتی تھیں۔ بیگم نصرت بھٹو پہلی مرتبہ 21 مئی 1978 صبح 9:30 بجے جیل میں ملاقات کے لیے لائی گئیں۔ ان کی یہ ملاقات بھٹو صاحب کی کوٹڑی میں کرائی گئی جو 12:35 تک جاری رہی۔ اس ملاقات سے 1 دن پہلے SMLA بریگیڈیئر M ممتاز ملک نے مجھے اپنے دفتر میں طلب کیا۔ وہ ایک دانشور قسم کے بہت ہی شریف اور نیک دل انسان ہیں۔ وہ اپنے کام میں ماہر اور کامل شخص ہیں۔ مجھے ان جیسے بہت کم کمانڈروں کے تحت کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ انہوں نے اس دن مجھے بتایا کہ ہمیں بہت سخت کام سونپا گیا ہے۔ ایک طرف ہمارے ملک کے سابق سربراہ ہیں جنہیں بدقسمتی سے ایک مقدمے کے سلسلے میں قید کر لیا گیا ہے، اور دوسری جانب موجودہ حکمران ہیں جن کو ہم نے پوری ایمانداری سے وفاداری دکھانی ہے، جس کی ہم نے قسم کھا رکھی ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھٹو صاحب کا کیس سچا ہے یا جھوٹا۔ یہ کام تو سپریم کورٹ کا ہے، ہمیں تو جو ڈیوٹی دی گئی ہے اسے پورا کرنا ہے۔ لیکن مجھے انہوں نے نصیحت کی کہ اس ذمہ داری کو نبھانے میں مجھے غیر جانبدار، ثابت قدم مگر دوست دار رہنا ہوگا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اگلے دن بیگم بھٹو صاحبہ مسٹر بھٹو سے ملنے آ رہی ہیں، اور اس کے بعد ان کے باقی رشتہ دار بھی آتے رہیں گے۔ بھٹو صاحب اور ان کے رشتہ داروں سے قانون کے اندر رہ کر عزت سے پیش آنا چاہیے۔ میں جناب M ممتاز ملک کا ایک ایسی نصیحت کے لیے تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ دوسرے دن بیگم بھٹو کی ملاقات سے پہلے میں نے جیل سپرنٹنڈنٹ سے ایسی ملاقاتوں کے بارے میں مفصل بات چیت کی۔ میں نے انہیں بتایا کہ ملاقات بھٹو صاحب کی کوٹڑی کے اندر ہوا کرے گی، چونکہ وقت کی کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے 20 یا 30 منٹ کی بندش نہیں ہوگی۔ اگر ملاقاتی بہت زیادہ وقت لے لیتا ہے تو یاد دہانی کرائی جا سکتی ہے۔ ملاقات کے دوران بھٹو صاحب کو ہر طرف کی خلوت مہیا کی جائے گی۔ وارڈر جو ان کی کوٹڑی کے دروازے سے ہٹ کر نزدیک دالان میں کھڑا ہوتا ہے، وہ دالان سے باہر چلا جایا کرے گا تاکہ ملاقات کے دوران کسی قسم کی خلل اندازی نہ ہو۔ میری ان ہدایات پر جیل سپرنٹنڈنٹ کافی خوش ہوا اور بعد میں کہنے لگا کہ اس کو ڈر تھا
تھا کہ مارشل حکام کہیں وقت کی پابندی کے علاوہ دوسری پابندیاں بھی عائد نہ کر دیں۔ ابتدائی ایام میں مختلف عناصر کا رویہ۔ جیل میں ڈیوٹی کے دوران مجھے ایسا انوکھا تجربہ ہوا جو پہلے کبھی سوچا تک نہ تھا۔ بھٹو صاحب جیسا ایک عظیم لیڈر جیل کی کوٹڑی میں ایک بپھرا ہوا شیر بنا بیٹھا تھا۔ مارشل لاء تو تمام قاعدوں اور قوانین سے بالاتر ہوتا ہے۔ جیل حکام ہر شخص کو یس سر کر رہے تھے۔ بیگمات حالات سے سمجھوتا کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی تھی، اور میرے جیسا سپاہی جس کے لیے فرض کی ادائیگی ایمان کا جز ہو، ان ناموافق حالات میں گھرا ہوا تھا۔ یہ تھے وہ متضاد حالات جن کی کچھ تفاصیل درج ذیل ہیں۔ شروع کے ایام میں بھٹو صاحب کا رویہ۔ پنڈی جیل میں آمد سے پہلے ہی دن صبح سویرے جب بھٹو صاحب سپرنٹنڈنٹ جیل راول پنڈی اور سپرنٹنڈنٹ جیل کوٹ لکھپت لاہور سیکیورٹی وارڈ کے صحن میں بیٹھ کر چائے نوش کر رہے تھے تو صحن ہی میں ڈیوٹی پر اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ نے ایک کرسی لی اور صحن کے کونے میں لے جا کر اس پر بیٹھ گیا۔ بھٹو صاحب کو اس غریب کا اپنے سامنے بیٹھنا پسند نہ آیا اور اس کو خوب جھاڑ پلائی اور اسے کہا کہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم میرے سامنے کرسی پر بیٹھ جاؤ؟ خبردار پھر کبھی ایسی حرکت کی۔ انہی دنوں میں اگر انہوں نے کسی وارڈر کو ڈیوٹی پر دیکھا تو اس پر بھی برس پڑے۔ اس طرح وہ نہ چاہتے تھے کہ ان کی کوٹڑی پر رات کے وقت تالا لگایا جائے تاکہ وہ جس وقت چاہیں باتھ روم جا سکیں۔ ان کے اس رویے سے جیل کا ہر شخص ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ انہوں نے آتے ہی بھوک ہڑتال کر دی۔ سپرنٹنڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ نے ان کی کافی منت سماجت کی کہ وہ بھوک ہڑتال ختم کر دیں، مگر انہوں نے اس وقت تک کھانا نہ کھایا جب تک کہ ان کے مطالبات پورے نہ کر دیے گئے۔ انہوں نے جیل حکام سے بھوک ہڑتال والے دنوں میں کافی سخت اور ناراضگی کا رویہ روا رکھا۔ مارشل لاء حکام۔ دوسری طرف مارشل لاء حکام نے بھٹو صاحب کو قابو میں رکھنے کے لیے حفاظتی انتظامات میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، جس کا کچھ بیان میں پہلے کر چکا ہوں۔ ان کی اسیری کے دوران نت نئے خیالات جنم لیتے رہے اور ہر روز نت نئی حفاظتی تدابیر عمل میں لائی جاتی رہیں۔ ان کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔ مارشل لاء حکام نے بڑی احتیاط کے ساتھ جیل کے ہر فرد کے لیے احکامات جاری کیے۔ اسی طرح پولیس اور فوج کے لیے بھی واضح ہدایات جاری کی گئیں تاکہ بھٹو صاحب کے فرار کے سلسلے میں پیپلز پارٹی کی کوئی تدبیر کامیاب نہ ہو سکے۔ دراصل حکومت ان کے ساتھ پھانسی کی سزا کے مجرم کا سلوک روا رکھنا چاہتی تھی، لیکن ان کے متعلق بے حد متفکر ہونے کے باعث ضرورت سے کہیں زیادہ حفاظتی انتظامات کر رہی تھی۔ جیل حکام۔ جیل حکام کو اس قدر تفصیلی احکامات کے باوجود میں نے اپنی سروس میں اتنی غیر ذمہ داری اور ڈھیلے پن کا مظاہرہ کہیں نہیں دیکھا جو جیل کے اندر واقع ہوا۔ جیل سپرنٹنڈنٹ جیل کے اندر مکمل اختیار ہی نہیں رکھتا بلکہ عملاً متعلق العنان کی حیثیت رکھتا ہے۔ ڈپٹی اور اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ بھی بڑی شے ہوتے ہیں۔ تمام وارڈر جیل کی مضبوط اور اونچی چار دیواری میں اپنے آپ کو ہر لحاظ سے محفوظ اور ہر طرح سے قلعہ بند تصور کرتے ہیں۔ اگر کسی بھی قیدی کا طور طریقہ جیل کے حکام کو پسند نہ آئے تو اس کی ایسی مالش کر دی جاتی کہ وہ اپنی بقایا قید کے دوران کسی غلطی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ دراصل جیل کی دیواریں اتنی موٹی اور بلند ہوتی ہیں کہ اندر کی کوئی آواز باہر سنائی نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے بدماش اور گنڈے اپنی قید کے دوران شریف اور نیک انسان بن جاتے ہیں اور ان کی بدماشی والی رگ صرف ان کی رہائی کے بعد ہی پھڑک سکتی ہے۔ جیل کے ساتھ تعلق کے 1 سال کے دوران میں نے مشاہدہ کیا کہ جیل میں حفاظتی انتظامات بے حد لاپرواہی سے چلائے جاتے ہیں، اور اگر کوئی قیدی جیل سے فرار ہونے کی کوشش کرے تو یہ کام ہمارے جیل حکام کی لاپرواہی کی وجہ سے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ بھٹو صاحب کی اسیری کے دوران مارشل لاء حکام کے حفاظتی انتظامات اور طریقہ کار فوجی طریقوں سے بھی زیادہ سخت اور ہوشیاری سے بنائے گئے تھے۔ جیل سپرنٹنڈنٹ تو جیل کا گورنر ہوتا ہے، اسے تالوں کی چابیاں خود اٹھانی اور ان تالوں کو خود کھولنے کا خیال کیسے آ سکتا ہے جبکہ درجنوں وارڈر اس کے آگے اور پیچھے چلنے کے لیے موجود ہوں؟ مگر مارشل لاء حکام کے مطابق جب کبھی سپرنٹنڈنٹ یا ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ کو سیکیورٹی وارڈ میں خود اکیلے یا کسی بالا آفیسر کے ساتھ جانا ہوتا تو تمام تالوں کی چابیاں وہ خود اٹھاتا، خود ہی تمام تالوں کو کھولتا اور خود ہی بند کرتا۔ جیل میں ایک وارڈر 4 گھنٹے لگاتار ڈیوٹی دیتا ہے۔ اتنی لمبی مدت میں ایک جوان کبھی بھی ضرورت کے مطابق ہوشیار نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک وارڈر اپنی ڈیوٹی کے دوران بیٹھا ہو یا اونگ رہا ہو تو اس کی ڈیوٹی میں کوئی خلل تصور نہیں کیا جاتا۔ اس کے برخلاف فوج میں ایک جوان
अपनी 2 घंटे की ड्यूटी के दौरान बैठ तक नहीं सकता। दूसरी तरफ जब भी जेल हुक्कामात की सख्ती से पाबंदी करने को कहा गया तो हर दफा यही जवाब मिला कि जनाब भुट्टो साहब जल्द या बदेर रिहा हो जाएंगे और फिर उन्हें दोबारा हुकूमत में आने में कुछ वक्त न लगेगा। उनकी यही इस्तदा होती थी कि मार्शल हुक्काम उनकी नौकरियों को क्यों खत्म करना चाहते हैं। यही वजह थी कि जेल का हर फर्द भुट्टो साहब पर ड्यूटी को पूरी पाबंदी के साथ देने को तैयार और संजीदा न था। बहरहाल जेल हुक्काम के बार बार मुआयने और तनबिया पर जेल हुक्काम ने किसी हद तक अपने रवैये में कुछ तब्दीलियां कर ही ली थी, लेकिन उन पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता था। चूंकि ड्यूटी ऑफिसर की निगाह तकरीबन हर जगह पहुंच जाती है और डेवड़ी के ऊपर वाले फौजी संतरी भी सिक्योरिटी वार्ड में हर जुम्बिश को बखूबी देख और सुन सकते थे, फिर इंटेलिजेंस का निजाम भी अंदरूनी हालात से आगाही रखता था। इसलिए जेल हुक्काम किसी चीज को ज्यादा देर तक छुपा कर नहीं रख सकते थे और उनको अपनी गलती या लापरवाही का जवाब देना पड़ता था। इसलिए उन्हें चारों न चार काम को दुरुस्त तरीके से करना ही पड़ता था। शुरू के दिनों में ही जेल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने भुट्टो साहब के मालूम करने पर या अपनी तरफ से उनको बता दिया था कि उनका कमरा बगड़ है। वो भुट्टो साहब को इशारे से दालान में बुलाकर उनसे बातचीत किया करते थे। इन्हीं दिनों में ये हजरात भुट्टो साहब को कुछ ज्यादा ही खुश करने की कोशिश में थे और जब भी भुट्टो साहब ने किसी चीज पर एतराज किया तो उन्होंने सब कसूर कर्नल इंचार्ज पर थोप दिया। शायद भुट्टो साहब के पूछने पर उन्होंने मेरा नाम कर्नल अमजद बताया और कहा कि ये शख्स सख्त सरफिरा है और उनके सख्त मुखालफों में से है। यही वजह थी कि शुरू के अयाम में भुट्टो साहब के वकला ने उनके बयान का हवाला देकर प्रेस में ये भी बयान दिया कि दरअसल जेल सुपरिटेंडेंट यार मोहम्मद नहीं बल्कि कर्नल अमजद है, जो मार्शल्लाह की तरफ से जेल के तमाम कारोबार को चला रहा है। चंद हफ्तों में जो ही मैंने सिक्योरिटी वार्ड जाकर भुट्टो साहब से खुद मिलना शुरू किया तो 1-2 मुलाकातों में ही भुट्टो साहब जैसे जीरक इंसान ने मुझे अच्छी तरह परख लिया और भुट्टो साहब का जेल सुपरिटेंडेंट से एतबार उठ गया। कुछ मुद्दत बाद एक दफा जब जेल सुपरिटेंडेंट सिक्योरिटी वार्ड में उनसे मिलने गया तो भुट्टो ने उनको देखकर कहा, ये रंजीत सिंह की औलाद आ रही है। उनकी इन रिमार्क्स को जेल सुपरिटेंडेंट ने अपने कानों से सुना था, बल्कि उनके साथ वार्डरों और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने भी सुना था। यही वजह थी कि उस दिन से उनका भुट्टो साहब के मुतालिक रवैया बिल्कुल बदल गया था, हत्ता कि उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी वार्ड जाना ही छोड़ दिया और जब तक उन्हें भुट्टो साहब ने कहकर ना बुलाया हो वो खुद आना पसंद नहीं करते थे। जब मैंने भुट्टो साहब से मिलना शुरू कर दिया और हम बहुत हद तक बेतकल्लुफ हो गए तो उन्होंने जेल हुक्काम के किस्से मुझे सुनाए, जो वो शुरू के अयाम में मेरे मुतालिक उनको सुनाया करते थे, जिनका जिक्र मैं इस किताब के अगले सफ़ात में करूँगा। बेगमात का रवैया। जिन ऊंचाइयों से मिस्टर भुट्टो और उनके खानदान को नीचे गिराया गया वो यही नहीं बल्कि उन पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए। ऐसे हालात में माँ और बेटी से क्या रवैया अख्तियार करने की उम्मीदें की जा सकती थीं। कुछ ही अरसा पहले जिनकी खातिर हर मजलिस व मौका पर हर खास व आम अपनी आंखें बिछाने के लिए तैयार था, आज उनके लिए एक आम कैदी के रिश्तेदारों जैसा बर्ताव करना कैसे मुमकिन था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब भी जेल में आती खामोशी, मुतनात और वकार के साथ आती। भुट्टो साहब की कोठड़ी में जाकर उनसे मुलाकात करती। सिर्फ दूसरी या तीसरी मुलाकात के बाद वो जेल सुपरिटेंडेंट के दफ्तर आईं और उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब की मुलाकात के दौरान मुदाखलत डिस्टरबेंस ना की जाए। दरअसल उस वक्त के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने काफी वक्त गुजर जाने के बाद या याद दहानी के लिए कोठी के अंदर झांका तो इस हरकत पर उन्होंने बुरा महसूस किया। बेगम भुट्टो साहिबा जब भी जेल में भुट्टो साहब से मुलाकात के लिए आती वो काफी ठाठ बाट के साथ कार से बाहर आती और बड़े बावकार तरीके के साथ चलती। वो ये चाहती थी कि हर संतरी उनके लिए बगैर रुके दरवाजा खोलता चला जाए। जो जो वक्त गुजरता गया उनके रवैये में काफी तब्दीली आती गई, खास तौर पर इस नागवार वाकये के बाद जिसमें उन्होंने अपने सामान की तलाशी देने से इनकार कर दिया था और भुट्टो साहब से मुलाकात कराए बगैर जेल हुक्काम ने उन्हें वापस कर दिया था। 21 जून 1978 को मिस बेनजीर भुट्टो अपने वालिद से मिलने जेल में आई। शायद उनका जन्मदिन था। वो अपने साथ एक केक लाई जिसे जेल हुक्काम ने सिक्योरिटी वार्ड में ले जाने की इजाजत ना दी। बेनजीर साहिबा ने ड्यूटी पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट से कहा कि वो मार्शल हुक्काम से इजाजत ले ताकि वो केक
اندر لے جا سکیں۔ ڈپٹی نے ٹیلی فون پر مجھے یہ قصہ بتایا۔ میں نے فوراً SMLA سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کر کے کیک بھٹو صاحب کے سیل میں لے جانے کی اجازت حاصل کی۔ مس بے نظیر بھٹو اس دوران ڈپٹی کے دفتر میں انتظار کرتی رہیں اور اجازت مل جانے پر ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل کا شکریہ ادا کر کے سیکیورٹی وارڈ گئیں۔ اس دن وہ بھٹو صاحب کے ساتھ 5 گھنٹے اور 17 منٹ رہیں۔ اسی دن تقریباً 2.5 گھنٹے بعد بیگم بھٹو بھی آ گئیں اور تینوں نے مل کر جیل کے سیل میں مس بے نظیر کا برتھ ڈے منایا۔ اس وقت بھٹو خاندان پر بہت برا وقت۔ میرا کردار: ایسی حالت میں ایک شخص جسے مارشاء اللہ حکام کی جانب سے حفاظتی انتظامات کی اعلیٰ ترین نگرانی کا کام سونپا گیا ہو، وہ کامیابی کے ساتھ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ہر قسم کا کریڈٹ تو خود لے جانے کی کوشش کرتا ہے، مگر جب حالات تبدیل ہو جائیں تو پھر وہ تمام ذمہ داری دوسروں کے کندھوں پر ڈال دیتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل معصوم اور بے گناہ ظاہر کرتا ہے۔ لیکن میں ایک ایسا سپاہی ہوں اور مجھے اپنی فرض شناسی اور وفاداری پر بے حد فخر ہے۔ بھٹو صاحب کی اسیری کے دوران احکامات کی خلاف ورزی یا عذرداری کرنے پر، چاہے اس کا تعلق جیل حکام سے تھا یا پولیس سے یا فوج سے، میں نے کبھی بھی ایسے آدمی کی جھاڑ جھپاڑ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ لیکن بھٹو صاحب یا ان کے خاندان کے ہر فرد سے میرا رویہ ہمیشہ دوستانہ اور ہمدردانہ رہا۔ میں نے جیل میں بھٹو صاحب کی اتنی ہی عزت کی جتنی کہ میں ان کے ملک کا سربراہ ہونے کی صورت میں کرتا، مگر بھٹو صاحب کی قید کے دوران میں ایک خاص ڈسپلن اور ضابطے کے تحت اپنے فرائض انجام دینے کا پابند تھا۔ دراصل یہ وجہ تھی کہ بھٹو صاحب نے مجھے بے حد پسند کیا اور جب بھی میں ان کے پاس سیکیورٹی وارڈ میں گیا تو انہوں نے صحن میں کرسی پر بیٹھے ہونے کی صورت میں ہر بار اٹھ کر مجھ سے مصافحہ کیا، اور اگر سیل میں بستر پر لیٹے ہوئے ہوتے تو بھی مجھ سے اٹھ کر ملتے۔ گو میں نے ہر بار کوشش کی کہ ان کے اٹھنے سے پہلے ہی ان کو روک سکوں، لیکن انہوں نے مجھے بے حد عزت بخشی۔ انہوں نے مجھ سے بے حد کھل کر بے تکلف انداز میں مختلف موضوعات پر گفتگو کی۔ مجھے یہ سوچ کر حیرانی محسوس ہوتی رہی کہ وہ مجھ پر اتنے مہربان کیوں ہیں۔ مجھ سے انہوں نے کبھی ذکر تو نہیں کیا، لیکن اپنی اسیری کے دوران بیگم نصرت بھٹو اور مس بے نظیر بھٹو صاحبہ سے انہوں نے میرے اچھے سلوک کا ذکر ضرور کیا ہوگا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ 3 اپریل 1979 کو انہوں نے بھٹو صاحب سے آخری ملاقات کے فوراً بعد مجھ سے ملنا چاہا اور مجھ سے بیگم بھٹو نے اپنی آخری اپیل کرنے کے لیے CMLA جنرل ضیاء الحق سے ملوانے کو کہا۔ اسی ضمن میں مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہر شخص کو بھٹو صاحب کی اسیری کے دوران میرے رویے کے مطابق خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔ پنجرے میں شیر۔ 19 مئی 1978 کی شام تقریباً 6 بجے میں سیکیورٹی وارڈ میں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے گیا۔ اس وقت اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ عمر دراز ڈیوٹی پر تھے اور وہ میرے ساتھ تھے۔ انہوں نے کانٹے دار تاروں میں پہلے دروازے پر لگا ہوا تالا کھولا اور میرے اندر داخل ہونے کے بعد اس دروازے کو قفل لگا دیا۔ اسی طرح انہوں نے سیکیورٹی وارڈ کے احاطے کے دروازے پر لگا ہوا تالا کھولا اور ہمارے داخلے کے بعد اسے بھی دوبارہ مقفل کر دیا۔ صحن سے دالان میں داخل ہونے کے لیے بھی تالا کھولا گیا اور میں وارڈ میں داخل ہو گیا، جبکہ عمر دراز وہاں وارڈروں کے ہمراہ صحن میں انتظار کرنے لگے۔ سب سے پہلے میں بائیں کمرے میں گیا جو گارد کے لیے مخصوص تھا۔ یہ کمرہ اس وقت خالی پڑا تھا۔ وہاں سے میں سامنے کے کمرے یعنی کچن سیل میں گیا، جس میں نے تمام برتنوں وغیرہ کا ملاحظہ کیا۔ فریج کو کھول کر تمام مشروبات اور دوسری اشیاء خوردنی کو دیکھا۔ اس سیل میں مجھے 2-4 منٹ لگ گئے ہوں گے۔ وہاں سے نکل کر اس مہلک سیل میں گیا جس میں گارد کمانڈر کو رہنا ہوتا تھا۔ اندر جھانکنے کے بعد میں آگے غسل خانے والے سیل کی طرف ہوا ہی تھا کہ اس کی صفائی وغیرہ کو دیکھ سکوں کہ میری نظر اچانک بھٹو صاحب پر پڑی، جو ایک دفتری کرسی پر اپنے سیل کے دروازے کے آہنی سلاخوں کے پیچھے بیٹھے تھے۔ وہ بالکل خاموش، بے حس و حرکت اور اداسی کے عالم میں ڈوبے معلوم ہوئے۔ یہ ایک جگر سوز اور رکت آمیز منظر تھا۔ وہ شاید مجھے غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی اس لاچاری و بے بسی نے مجھے ایک پنجرے میں شیر کی یاد دلا دی۔ دراصل میرے لیے اتنے نزدیک سے شیر کو دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی اور میں بغیر آنکھیں چار کیے ہوئے یا السلام علیکم کہے کچھ اوپر کی طرف دیکھتا ہوا آہستہ آہستہ سے ایسے واپس ہوا جیسے میں نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور خاموشی سے دالان کے باہر آ گیا۔ جب میں سیکیورٹی وارڈ سے باہر آ گیا
تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں نے بھٹو صاحب کو سلام کیوں نہیں کیا، شاید مجھے ان کو اتنے نزدیک سے اس حالت میں دیکھنے کی جرت و ہمت نہ تھی۔ میں ان کے اس طرح لوہے کی سلاخوں کے پیچھے بے بسی کے عالم میں بیٹھے ہوئے منظر کو کبھی نہ بھول سکوں گا۔ اس دن گھر واپس آنے پر میں نے اپنی بیگم سے پورا قصہ بیان کیا۔ انہوں نے بھٹو صاحب کو السلام علیکم نہ کہنے پر کافی افسوس کیا۔ میرے آنے کے کچھ دیر بعد بھٹو صاحب نے ہیڈ وارڈر کو اندر بلایا اور پوچھا کہ یہ شخص جو تھوڑی دیر پہلے اندر آیا کون تھا۔ حالانکہ میں نے جیل افسران کو بتایا تھا کہ وہ مجھے جیل کا چیف سیکیورٹی سپرنٹینڈنٹ کہا کریں گے، لیکن اس نے بتایا کہ جناب وہ جیل کے ڈاکٹر تھے۔ اس پر بھٹو صاحب اس سے غصہ ہوئے اور کہا کہ تم جھوٹ بولنا بھی نہیں جانتے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بعد انہوں نے ڈیوٹی پر جیل اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کو بلایا اور یہی سوال اس سے پوچھا۔ چونکہ وہ پہلے سن چکا تھا اس لیے اس نے بھی وہی جواب دیا۔ جب آخری روشنی لاسٹ لائٹ کا وقت آیا تو ڈپٹی جیل سپرنٹینڈنٹ سیکیورٹی وارڈ میں گیا تاکہ تالا بندی کو چیک کر لے۔ بھٹو صاحب نے انہیں اندر بلایا اور ان سے پوچھا کہ جیل کا ڈاکٹر کس قابلیت کا مالک ہے۔ 18 مئی یعنی ایک روز پہلے جیل ڈاکٹر کو سیکیورٹی وارڈ میں بھٹو صاحب کو چیک کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر انہوں نے بغیر چیک کروائے ڈاکٹر کو واپس کر دیا تھا۔ ڈپٹی نے بھٹو صاحب کو بتایا کہ جیل کا ڈاکٹر ایک تجربہ کار اور قابل شخص ہے۔ بھٹو صاحب نے مزید پوچھا کہ اس جیل میں کتنے ڈاکٹر ہیں۔ ڈپٹی نے جواب دیا کہ جناب صرف ایک ڈاکٹر ہے۔ بھٹو صاحب نے ان سے مزید پوچھا کہ یہ شخص جو تقریباً 1 گھنٹہ قبل یہاں آیا تھا وہ کون تھا۔ چونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، ڈپٹی نے جھٹ جواب دیا کہ جناب وہ نرسنگ ہے جسے ہم لوگ ڈاکٹر ہی کہتے ہیں۔ اس جواب پر بھٹو صاحب ڈپٹی پر برہم ہوئے اور اسے کہا کہ تم مجھے فریب مت دو، وہ ایک فوجی افسر تھا۔ بھٹو صاحب کی پہلی ملاقات 21 مئی 1978 کی صبح بیگم نصرت بھٹو کو بھٹو صاحب سے جیل میں ملاقات کے لیے PIA کے ذریعے ایک سپرنٹینڈنٹ پولیس کی میت میں کراچی سے راولپنڈی لایا گیا۔ پولیس کار انہیں ایئرپورٹ سے جیل تک لائی۔ اس ملاقات کی خبر پریس میں چھپ چکی تھی، اس لیے جیل کے باہر اس دن اچھا خاصا ہجوم ہو گیا تھا۔ کار کو جیل کے اندر ڈیوڑی میں پارک کیا گیا۔ بیگم صاحبہ نے گاڑی کے رک جانے کے بعد اپنے پرس سے ایک پرفیوم کی بوتل نکالی اور اس سے اپنے آپ پر سپرے کیا، جس کی مسرور کن مہک نے جلد پوری ڈیوڑی کو معطر کر دیا۔ وہ کار سے بڑی شان و شوکت کے ساتھ باہر تشریف لائیں۔ اس دن خوش لباسی کے ساتھ انہوں نے عمدہ میک اپ بھی کر رکھا تھا۔ انہیں جیل سپرنٹینڈنٹ جو ڈیوڑی میں ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے سیدھے سیکیورٹی وارڈ کی طرف لے کر چل دیے۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ عمر دراز اور میں بھی کچھ فاصلے پر پیچھے پیچھے ہو لیے۔ بیگم صاحبہ جو ہی سیکیورٹی وارڈ کے صحن کے دروازے پر پہنچی تو انہوں نے سنتری کے لیے لگے ہوئے الارم سوئچ کو لپک کر دبا دیا، جس پر سیکیورٹی وارڈ میں الارم گونج اٹھا۔ تمام گاردیں پہلے ہی اسٹینڈ ٹو حالت میں تھیں اور بیگم بھٹو کے ساتھ پوری پارٹی کو آتے دیکھ رہی تھیں۔ انہیں عدم تعمیل نو ایکشن کا اشارہ دے دیا گیا۔ اب بیگم صاحبہ کو بھی محسوس ہو گیا کہ یہ بٹن عام گھنٹی کا نہیں ہے۔ پھر چودھری یار محمد نے بھی آہستہ سے انہیں بتایا کہ یہ بٹن نہ دبائیں کیونکہ یہ گارد کے لیے ہے۔ دالان سے باہر والے تالے کو بھی کھولا گیا اور اندر والے سنتری کو باہر جانے کا اشارہ ہوا اور بیگم صاحبہ بھٹو صاحب کے سیل میں بھیج دی گئیں۔ بیگم نصرت بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو اور ڈاکٹر نیازی کی ملاقات کے وقت اسپیشل پولیس کا ایک انسپکٹر ان کی ملاقات کی نگرانی کرنے جیل آیا کرتا تھا۔ ماشاء اللہ حکام نے اس کو دالان کے اندر بھٹو صاحب کے سیل کے دروازے کے نزدیک بیٹھنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے ہمراہ وہاں بیٹھ گیا۔ خیال تھا کہ ملاقات کوئی گھنٹہ بھر ہوگی، مگر بیگم بھٹو صبح 9:35 سے لے کر 12:35 دوپہر تک یعنی 3 گھنٹے سیل میں رہی۔ پہلی ملاقات اتنی لمبی ہو جانے کی وجہ سے ماشاء اللہ حکام نے پوچھنا شروع کر دیا، جس پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے کہا گیا کہ یاد دہانی کرا دی جائے۔ ملاقات کے بعد جب بیگم بھٹو جیل سے روانہ ہو گئی تو ڈپٹی نے بتایا کہ انہوں نے آخری 30 منٹوں میں چند مرتبہ یاد دہانی کرائی، لیکن چونکہ بیگم صاحبہ نے اپنی تیاری کرنے میں کافی وقت لے لیا تھا اس لیے اتنی دیر ہو گئی۔ بعد کی ملاقاتوں میں بھی بیگم بھٹو ہمیشہ کچھ وقت یاد دہانی کے بعد ضرور لیا کرتی تھی۔ بھٹو صاحب کی پنڈی جیل میں اسیری کے وقت 17 مئی 1978 سے 3 اپریل 1979 کے دوران بیگم نصرت بھٹو صاحبہ 44 بار ان کے سیل میں ملاقات کے لیے آئیں۔ ان ملاقاتوں میں انہوں نے 110 گھنٹے اور 20 منٹ کا مجموعی وقت بھٹو صاحب کے ساتھ ان کے سیل میں گزارا۔
मोहतरमा बेनज़ीर की मुलाकातें। बेगम भुट्टो की तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी कराची से हर हफ्ते एक पुलिस अफसर की नीयत में PIA के जरिए रावलपिंडी लाई जाती और मुलाकात के बाद अगली फ्लाइट से वापस कराची ले जाई जाती थी। उनकी मुलाकात का तौर तरीका तकरीबन बेगम भुट्टो जैसा ही होता था। बाप बेटी की मुलाकात के दौरान बहुत कुछ तबादला ख्याल खामोश इशारों की जबान में किया जाता, जो ज्यादातर सरगोशियों के जरिए या फिर लिखकर समझा या मुंतकिल किया जाता था। ऐसी मुलाकातों के दौरान लोगों के कान खड़े रहते थे, लेकिन रिकॉर्ड सिर्फ वही होता था जो भुट्टो कुनबा चाहता था, क्योंकि उनकी मुलाकात के दौरान काफी देर के लिए सिर्फ कागज के औराक उलटने पलटने की आवाज सुनाई देती या बिल्कुल खामोशी रहती। अगर भुट्टो साहब हुक्काम को कुछ बताना चाहते या उन्हें गुमराह करना चाहते तो फिर ऊंची आवाज से बातचीत शुरू हो जाती, वरना फिर अचानक ऐसी खामोशी जैसे बैठने वाले सेल से बाहर निकल गए हों। शुरू की दूसरी या तीसरी मुलाकात के दौरान असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट उमर दराज ने भुट्टो साहब के सेल के अंदर झांका ताकि बताया जाए कि जनाब वक्त बहुत हो गया है और मुलाकात को खत्म करें। उसने देखा कि बाप बेटी एक ही चारपाई पर दराज हैं और उनके चेहरे नजदीक हैं। ये देखकर वो फौरन पीछे हट गए। मुलाकात के बाद मोहतरमा बेनज़ीर सीधी सुपरिटेंडेंट जेल के दफ्तर में आई और उन्होंने अपनी नाखुशी का इजहार करते हुए कहा कि कम से कम जेल हुक्काम को इतनी तो खुश इखलाकी का मुजाहरा करना चाहिए कि हमारी मुलाकात के दौरान खलल अंदाजी ना हो और चेयरमैन साहब की खलवत प्राइवेसी में मुदाखलत ना की जाए। उन्होंने मार्शल्लाह हुक्काम को भी बुरा भला कहा। उनके चले जाने के बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने पूरी कहानी सुनाई कि मोहतरमा बेनज़ीर की नाराजगी की असली वजह क्या थी। ये सुनकर हर एक ने बड़ी हैरानगी का इजहार किया। मैंने उनको समझाया कि आप लोग भी तो भुट्टो साहब से जब कोई राज की बात करना चाहें तो उनको इशारे से सेल से बाहर बुला लिया करते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर तो उनको सेल से बाहर नहीं ला सकती और बाप बेटी में तो हजारां ऐसे राज होंगे जो वो दूसरों से छुपाना चाहेंगे और उनके पास तो सिर्फ कान में सरगोशी का ही एक तरीका मौजूद है। बहरहाल जेल हुक्काम में ये मौजू काफी दिनों तक ज़ेर बहस रहा। मोहतरमा बेनज़ीर ने भी भुट्टो साहब के साथ 44 बार जेल में मुलाकात की और अपने वालिद के साथ मजमूई तौर पर 106 घंटे और 15 मिनट सेल में गुजारे। एक नाखुशगवार वाकया, भुट्टो साहब के रावलपिंडी जेल मुंतकिल हो जाने के चंद हफ्तों बाद मार्शल्लाह हुक्काम को इत्तला मिली कि भुट्टो साहब अपने दिफा में एक किताब लिख रहे हैं, जिसके लिए उन्हें हर किस्म का मवाद मुलाकातियों के जरिए बाहर से जेल में पहुंचाया जा रहा है। मुझे और सुपरिटेंडेंट जेल को हुक्म मिला कि तमाम मुलाकातियों की, खासकर बेगम नुसरत भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर के आते जाते तलाशी ली जाए। हुक्काम का शुरू में ख्याल था कि वो वकला को भी तलाशी से मुतशना न करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तलाशी न लेने के लिए कहा। अलबत्ता कोर्ट ने वकला को वैसे ही खबरदार कर दिया कि शक होने की बिना पर उनकी भी जांच पड़ताल हो सकती है। इस हुक्म के फौरन बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो रावलपिंडी जेल में अपने वालिद से मिलने आई। उनके पास एक काफी भारी बैग था। जेल सुपरिटेंडेंट ने पहले ही एक हेड वार्डर से कह दिया था कि उनका सामान उनसे लेकर डिप्टी के दफ्तर के अंदर चला जाएगा और उसे खोल कर देखेगा कि उसमें क्या कुछ है। जो ही मोहतरमा बेनज़ीर डेवड़ी में पुलिस कार से उतरी तो उस हेड वार्डर ने उनसे बैग ले लिया और बताए हुए तरीके के मुताबिक अंदर दफ्तर में चला गया। हेड वार्डर ने अंदर जाकर बैग की जंजीरी खोली ही थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भी इस दफ्तर में दाखिल हो गई और उससे कहा, ओए बेवकूफ, तुम मेरे बैग की तलाशी क्यों ले रहे हो? उसे बुरा भला कहने के बाद उन्होंने मार्शल्लाह हुक्काम को भी सुनाई। मसलन ब्लडी चोर और बदनीयत लोग वो चोरों की तरह रात के अंधेरे में आए, टैंक और तोपें अपने साथ लाए और आईनी और जमहूरी वजीर आजम को बरतरफ किया वगैरह वगैरह। ये कहते हुए हेड वार्डर के हाथ से बैग छीन लिया। जेल सुपरिटेंडेंट हक्का बक्का रह गया, लेकिन फिर भी उसने उनको अंदर जाने दिया और भुट्टो साहब से मुलाकात करा दी। जब मार्शल्लाह हुक्काम को इसके मुतालिक बताया गया तो हुक्म मिला कि आइंदा माँ बेटी या कोई भी दूसरा मुलाकाती पूरी तलाशी ना दे तो उसे अंदर मुलाकात के लिए ना जाने दिया जाए और बगैर मुलाकात वापस कर दिया जाए। हत्ता कि बेगम भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर के पर्सों की भी तलाशी लेने का हुक्म सादर हो गया। मेरे ख्याल में जून 1978 का आखिरी हफ्ता था कि बेगम भुट्टो मुलाकात के लिए तशरीफ लाई। जेल सुपरिटेंडेंट ने उनके बैग को पुलिस कार से ही ले लिया और कार के बोनट पर रखकर बैग खोल कर देखना चाहा।
बेगम साहिबा ने गुस्से में उन्हें बुरा भला कहते हुए बैग फौरन उनसे ले लिया। यार मोहम्मद साहब ने बड़े नरम और खुश इखलाकी के लहजे में उनसे कहा, बेगम साहिबा, हुकूमत ने मुझे हुक्म दिया है कि आपकी मुलाकात से पहले और बाद में आपके सामान की तलाशी ली जाए। बेगम भुट्टो ने काफी ऊंची आवाज में उनसे कहा, तुम होते कौन हो मेरे बैग की तलाशी लेने वाले? जेल सुपरिटेंडेंट ने फिर उनसे मुदबाना अंदाज में कहा कि तलाशी का हुक्म है, इसके बगैर आप अंदर नहीं जा सकेंगी। मगर बेगम साहिबा ने तलाशी देने से साफ इनकार कर दिया। इस पर सुपरिटेंडेंट, मैं और स्पेशल पुलिस इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में चले गए। हालांकि हुक्म कतई साफ और बिल्कुल वाज़ेह मिल चुका था, लेकिन फिर भी हमने हुक्काम बाला को इस सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने दोबारा हुक्म दिया कि अगर बेगम भुट्टो अपने सामान की तलाशी न देने पर बजिद हैं, तो वो भुट्टो साहब से नहीं मिलेंगी और उनको वापस कराची भेज दिया जाए। सुपरिटेंडेंट पुलिस ने जो बेगम भुट्टो को कराची से अपने साथ लाया था, एसएसपी रावलपिंडी से टेलीफोन पर बात की कि बेगम भुट्टो की मुलाकात नहीं हो रही और कराची वापसी की फ्लाइट में अभी काफी वक्त है, उन्हें कहाँ ले जाया जाए। उनको बताया गया कि वो बेगम भुट्टो को रावल झील के रेस्ट हाउस ले जाएं और पीआईए की फ्लाइट मिलने तक का वक्त वहां गुजारें। उसके बाद चौधरी यार मोहम्मद ने बेगम भुट्टो को बताया कि हुकूमत ने उनकी मुलाकात की इजाजत नहीं दी और वो वापस जा सकती हैं। बेगम भुट्टो और भी गुस्से में आ गई और उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट को काफी बुरा भला कहा। चूंकि सुपरिटेंडेंट के लिए उनके मातहतों के सामने सख्त अल्फाज कहे गए थे, इसलिए वो भी कुछ गुस्से में आ गए। उनसे कहा कि वो जेल से वापस चली जाएं। इस पर बेगम भुट्टो साहिबा और तैश में आ गई और उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हें इसका बदला जरूर मिलेगा। और इसी असना में उनकी गाड़ी डेवड़ी से बाहर ले जाई जा रही थी कि बेगम भुट्टो ने कहा, बिलडी, कुत्ता, डैमसोइन, इडियट वगैरह वगैरह। उधर भुट्टो साहब अपने सेल में इंतजार करते रहे और एक दो दफा उन्होंने पूछा कि उनकी बेगम साहिबा क्यों नहीं आई, मगर उन्हें कुछ ना बताया गया। उन्हें बाद में मालूम हुआ, जिस पर उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट को अंदर सेल में बुलाया और उन पर बहुत भरम हुए। उन्होंने यार मोहम्मद साहब को बताया कि उनकी बेगम के साथ इस किस्म का सलूक करने की किसी को जुर्रत नहीं हो सकती और उससे उसका बदला लिया जाएगा। उन्होंने उससे कहा कि हजारों जानफरोश ऐसे हैं जो किसी भी भुट्टो के एक इशारे पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। यार मोहम्मद काफी दिन खामोश और मुतफक्किर रहे। इस वाक़ये के काफी दिनों बाद भुट्टो साहब ने मुझसे भी इसका जिक्र किया था और आखिरकार बताया कि सुपरिटेंडेंट ने मामूल के मुताबिक सारा इल्जाम बेचारे कर्नल के सर थोप दिया था कि उसे कर्नल ने तमाम अहकामात दिए थे। मैंने इस मौके पर उन्हें सारा किस्सा सही सही बता दिया था, जिस पर उन्होंने अपनी कदरदानी का इजहार किया, लेकिन साथ साथ ये भी कहा, रफी, आपके जर्नेल कितनी हकीर, जलील और कमीनी हरकतों पर उतर आए हैं। भुट्टो साहब के साथ मेरी पहली मुलाकात। भुट्टो साहब के रावलपिंडी जेल मुंतकिल होते ही मुझे उनसे मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ, लेकिन चंद वजूहात की बिना पर उनसे बाकायदा मुलाकातों को चंद हफ्ते लगे। वैसे तो मैं सिक्योरिटी वार्ड पहले दिन यानी 17 मई 1978 को भी गया था, लेकिन उनसे मिलने की हिम्मत न हुई। फिर जैसा कि पहले बयान कर चुका हूँ, 19 मई को वार्ड के अंदर गया, उनको बैठे हुए देखा, मगर उनसे मिलने की जुर्रत ना पाई और खामोशी से बाहर आ गया। अपने फराइज के सिलसिले में मई के दूसरे हफ्ते से ही पिंडी जेल में जाना मेरा रोजमर्रा का मामूल बन गया था, बल्कि कभी कभार 2-3 मरतबा भी जाना पड़ता था। भुट्टो साहब के आ जाने के बाद तो दिन का ज्यादा वक्त मैं या तो जेल सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में या जेल के शुमाली अहाते में, जहां मेरी बटालियन माँ दफातर मुंतकिल हो चुकी थी, गुजारता था। सिक्योरिटी वार्ड में चक्कर लगाना और ड्यूटी अफसर और दूसरी गार्डों को देखना भी मेरा मामूल बन चुका था। मैं अमूमन आम किस्म के बुश शर्ट और पतलून में मलबूस रहा करता था। मैंने चंद जोड़े कपड़ों के ड्यूटी अफसर के कमरे में ही लटका रखे थे, ताकि मौका व महल के मुताबिक फौरन लिबास तब्दील कर सकूं, ताकि भुट्टो साहब से मिलने वाले वकला और उनके रिश्तेदार मुझे जेल का एक मातहत अफसर ही समझें। लेकिन वकला तो जल्द ही पहचानने लग गए। अलबत्ता बेगम भुट्टो साहिबा और मिस बेनजीर साहिबा ने मुझे पहचानने में काफी वक्त लिया। पहले चंद हफ्तों के दौरान, जब तक मैं भुट्टो साहब से ना मिला था और मार्शल अथॉरिटी के अहकाम का बड़ी सख्ती से इत्तलाक किया जा रहा था, और शायद जब भी भुट्टो साहब ने एतराज किया तो जेल के हुक्काम ने
तमाम इल्जाम कर्नल इंचार्ज के सर थोप दिया। भुट्टो साहब, उनके फैमिली मेंबर या उनके वकला ने जाहिर है कर्नल इंचार्ज को ही तमाम सख्तियों का जिम्मेदार ठहराया। उधर मैं भुट्टो साहब से मुलाकात का मौका ढूंढ रहा था। मैं उनसे सेल के अंदर मिलने की बजाय बाहर कोर्ट यार्ड में मिलना चाहता था ताकि खुलकर बातचीत कर सकूं। भुट्टो साहब को फांसी की सजा याफ्ता मुजरिमों की तरह आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम सेल से बाहर टहलाई की इजाजत थी। वो सुबह बहुत देर से उठते थे और जून जुलाई में सुबह 9-10 बजे के बाद बाहर काफी गर्मी हो जाती थी, इसलिए वो सुबह की टहलाई नहीं किया करते थे और सिर्फ शाम को ही बाहर कोर्ट यार्ड में निकल कर बैठते और चाय वगैरह नोश किया करते। एक शाम, शायद जून का पहला या दूसरा हफ्ता था, जब मैंने यकीन कर लिया कि भुट्टो साहब बाहर अकेले बैठे हैं, तो मैंने जाकर उनसे मिलने का इरादा किया। मैं उस दिन वर्दी पहनकर और कमीज पर अपने नाम की प्लेट लगा कर आया था। मैंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को, जो उस वक्त ड्यूटी पर था, बुलाया और कहा कि मैं सिक्योरिटी वार्ड चेक करना चाहूँगा। उन्होंने बाहर कांटेदार तारों वाले जंगले के गेट का ताला खोला और फिर सिक्योरिटी वार्ड के कोर्ट यार्ड का ताला खोला और चौंके भुट्टो साहब बाहर ही बैठे हुए थे। डिप्टी को वहीं छोड़कर अंदर चला गया। दरवाजे के पर्दे की दीवार के पीछे भुट्टो साहब एक आम कुर्सी पर बैठे थे। वो मुझे अचानक देखकर अचंभे में पड़ गए। मैं उनसे 3 या 4 गज के फासले पर था और उनके चेहरे के तासुरात तक देख सकता था। जो ही उन्होंने मुझे देखा, उनके चेहरे पर कुछ लाली नमूदार हुई और कुछ गुस्से के आसार नजर आए। हत्ता कि उनकी आंखों के नीचे और गालों के ऊपर वाला चमड़ा चंद मर्तबा फड़का और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने मुसीबत मोल ली है। बहरहाल मैंने उनके सामने होते ही फौजी तरीके से बाअदब सलाम किया। फौरन उनके चेहरे से उनकी तबीयत का कुछ हल्कापन महसूस हुआ, लेकिन वो फिर भी मुतअज्जब थे। उन्होंने दायां हाथ बढ़ाते हुए मुझसे मुसाफा किया और कहने लगे, आप बैठना पसंद करेंगे? उन्होंने मुशक्कती को आवाज दी कि कुर्सी लाओ। भुट्टो साहब को एक कैदी उनकी खिदमत के लिए दे दिया गया था। मैं भुट्टो साहब के नजदीक वाली कुर्सी पर बैठ गया। चंद लम्हे चुपके से गुजरे, फिर उन्होंने खामोशी तोड़ते हुए फरमाया, कर्नल रफी, मेरा नाम वर्दी पर चश्मा था। आपने यहाँ आने की तकलीफ कैसे गवारा की? मैंने जवाब में कहा, जनाब, मैं बहुत पहले आना चाहता था, लेकिन किसी न किसी वजह से ऐसा ना कर सका। अब मैं आपको सिर्फ सलाम करने आया हूँ। उन्होंने जवाब में कहा, आप जिस वक्त चाहें बड़े शौक से आएं। इस पर मैंने उनका दिली शुक्रिया अदा किया। इस पहली मुलाकात में हम दोनों कुछ लिए दिए से रहे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं चाय या कॉफी पसंद करूंगा। मैंने उन्हें जवाब में कहा, जनाब, मेरी कोई खास तरजीह नहीं, आप जो पसंद करें मैं पी लूंगा। चौंके मेरे आने से पेशतर उन्होंने मुशक्कती को चाय के लिए कहा था, इसलिए उन्होंने उसे आवाज दी कि मेरे लिए भी चाय लाए। हमने चाय तकरीबन खामोशी से नोश की। मैंने जानबूझकर उनसे किसी खिदमत का ना पूछा, क्योंकि मुझे डर था कि अगर उन्होंने किसी काम के लिए कह दिया और वो मेरे अख्तियार में ना हुआ तो फिर क्या होगा। एक ज़ीरक और अक्लमंद इंसान होने की वजह से भुट्टो साहब ने भी इस किस्से को छेड़ा तक नहीं। चाय के बाद इजाजत लेने से पहले मैंने उनसे कहा कि शायद आपको मुझसे कुछ शिकायत होंगी, लेकिन उन्होंने फौरन कहा कि नहीं, कोई खास नहीं। मैंने उनसे जाने के लिए इजाजत चाही और उठकर उनको फौजी तरीके से सलाम किया। वो भी उठ खड़े हुए और मुझसे मुसाफा किया और कहने लगे कि कर्नल रफी, कभी कभी जरूर चक्कर लगा लिया करो। मैंने जवाब में कहा कि जनाब, मैं जरूर हाजिर होता रहूंगा, और फिर मैं सिक्योरिटी वार्ड से बाहर आ गया। मुझे भुट्टो साहब से मुलाकात के मुतालिक कोई खास हिदायत ना थी। शुरू में जब भी SMLA ने मुझसे उनके मुतालिक पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि मैं सिक्योरिटी वार्ड जाकर उनसे कभी नहीं मिला और सिर्फ जेल हुक्काम के सब अच्छा की रिपोर्ट पर आपको इस किस्म की रिपोर्ट दे देता हूँ। एक दिन उनके इस तरह के सवाल पर मैंने उनसे कह दिया, जनाब, साफ बात तो ये है कि मुझे ये यकीन नहीं है कि आया भुट्टो साहब बनफिसे नफीस जेल में हाजिर हैं या नहीं। जेल हुक्काम की सब अच्छा रिपोर्ट पर मैं भी आपको हर रोज आल ओके रिपोर्ट दे देता हूँ। इस पर मुझे SMLA ने कहा कि तुम्हें कभी कभार अंदर जाकर उन्हें जरूर देख लेना चाहिए। उस दिन के बाद चूंकि मुझे एक दस्तखत शुदा चेक मिल गया था, मैंने सिक्योरिटी वार्ड जाकर भुट्टो साहब से मिलना शुरू कर दिया और इस इजाजतनामे को खूब इस्तेमाल किया। मेरे भुट्टो साहब से मिलने पर जेल हुक्काम यही समझते रहे कि मुझे मार्शल्ला हुक्काम की तरफ से उनसे मिलने या कोई खास बातचीत का हुक्म होगा। मेरी बाद की मुलाकातें।
میری شروع کی ملاقاتوں کے دوران بھٹو صاحب کافی محتاط رہا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ میں شاید جنرل ضیاء الحق صاحب کا خاص آدمی ہوں اور ان کی ہر بات جنرل صاحب تک پہنچاتا ہوں گا، لیکن میں نے ان کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ میرے جنرل صاحب کے ساتھ ایسے کوئی تعلقات نہیں۔ بہرحال ان کو کافی دیر تک یہ شک ضرور رہا ہوگا، جب تک کہ ہم آپس میں بہت بے تکلف نہ ہو گئے۔ میں جب بھی سیکیورٹی وارڈ میں بھٹو صاحب سے ملنے گیا تو ان کی بہت تعظیم کی۔ اگر میں وردی میں ہوتا، جو بہت کم موقعوں پر پہنا کرتا تھا، تو ان کو فوجی طریقے سے سلام کرتا۔ پرائیویٹ لباس میں یا شام کو کھپڑوں کی حالت میں ہوتا تو بھی مروجہ طور طریقے کے مطابق ان کو سلام کرتا۔ بعد میں جب ہم بے تکلف ہو گئے تو بھی میں نے ان سے کبھی مذاق یا عام لہجے میں بات چیت نہیں کی۔ میں آخر تک ان کی بےحد عزت و احترام کرتا رہا، کیونکہ ان کی شخصیت نے مجھ پر بےحد اثر ڈالا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا ان کے ساتھ عام برتاؤ بالکل ایسا تھا جیسے کہ وہ ملک کے وزیر اعظم ہوں اور میں ایک فوجی افسر۔ ان کی شخصیت ایسی پرکشش تھی کہ ہر شخص ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ کچھ مدت تک تو ان کا احترام و عزت کرنے کی وجوہات صرف یہ تھی جو میں بیان کر چکا ہوں، لیکن ان کی اسیری کے آخری دنوں میں جب مجھ پر ایسی باتیں کھلی جو سراسر ناانصافی پر مبنی تھی تو مجھے سخت دھچکا لگا اور میرا ضمیر بے حد متاثر ہوا۔ ان حالات کو میں اس کتاب میں موضوع جگہ پر بیان کروں گا۔ تمام حقیقتوں کے باوجود ایک سپاہی کا فرض دوسری ہر چیز پر مقدم رہا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے فرائض کے ساتھ ساتھ میرا برتاؤ بے حد دوستانہ رہا۔ اگر کبھی میں نے صبح کے وقت ان کے سیل کا معائنہ کیا تو عموماً بات چیت سلام دعا تک ہی محدود رہتی تھی۔ ان کا رویہ یا بات چیت بھی رسمی ہوا کرتی تھی، اور اگر وہ حکام بالا کو کچھ بتانا چاہتے تو مجھ سے سخت کلامی بھی کرتے، لیکن ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہی رہتی، یا وہ ایک آنکھ دبا دیا کرتے اور اپنی آواز کرخت کر لیا کرتے تاکہ خفیہ آلات ہر لفظ کو اچھی طرح سن سکیں اور ریکارڈ ہو سکے۔ شام کو جب میں ان کے سیل میں جاتا تو وہ کہا کرتے کہ یہاں بہت گھٹن ہے، باہر سین میں بیٹھتے ہیں اور ہم باہر کھل کر بات چیت کیا کرتے۔ اور جب میں رات 9 یا 10 بجے کے بعد سیکیورٹی وارڈ میں جاتا جبکہ لوگ اپنی دکان بند کر چکے ہوتے تو ہم کئی گھنٹے گپ شپ میں گزارتے۔ ایسی حالت میں جب کبھی میں نے اپنی گھڑی کو دیکھا تو وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ کرنل رفیع، میں تمہاری ذمہ داری میں ہوں، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں وقت کا کوئی خیال یا جلدی نہیں ہونی چاہیے۔ رات گئے جب بھی میں ان کے سیل جایا کرتا تو وہ کافی خوشی محسوس کیا کرتے۔ ایسی ملاقاتوں میں بھٹو صاحب خوب بولا کرتے تھے، چونکہ جیل میں ان کے وکلا محدود وقت کے لیے آتے اور وہ بھی کیس کے متعلق بات چیت کرتے۔ بھٹو بیگمات ہفتے میں صرف ایک چکر لگا سکتی تھی اور اتنی خانگی باتیں ہوتی ہوں گی جو ختم ہی نہ کر سکتے ہوں۔ اسی طرح جیل کے حکام صرف ایک آدھے منٹ کے لیے اندر جا سکتے تھے اور وہ بھی سیل میں بات چیت کرتے۔ دراصل میرے علاوہ بھٹو صاحب کے ساتھ اندر یا باہر کوئی جیل والا بیٹھ کر بات چیت کرنے کی سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ جیل کا نیچے والا اسٹاف یعنی وارڈرز وغیرہ تو بیچارے ان پڑھ اور کسی قسم کی بات چیت کرنے کے قابل ہی نہ تھے، اس لیے جب کبھی میں ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو وہ خوب باتیں کیا کرتے۔ عموماً اس دن کی خبریں جو اخبار میں چھپتی یا حالات حاضرہ پر وہ بھرپور تبصرہ اور حکومت کی پالیسیوں پر نکتہ چینی کیا کرتے تھے۔ میری اور ان کی بیٹھک عموماً یک طرفہ ہوا کرتی تھی، سارا وقت وہی بولتے رہتے اور میں بیٹھا غور سے سنتا رہتا تھا۔ بحث میں میرا حصہ ہاں جناب، نہیں جناب، میں کچھ کہہ نہیں سکتا جناب وغیرہ وغیرہ ہی ہوا کرتا تھا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آج تک ان جیسا تیز فہم، زیرک اور ذہین شخص نہیں دیکھا۔ وہ میرے طرف یک طرفہ بحث شروع کرتے، میں ہاں جناب، نہیں جناب سے جواب دیتا رہتا، لیکن پھر بھی مجھے اپنے ساتھ چلا کر اچانک سوال کر دیتے، اور اگر میں کہتا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں اس کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتا تو وہ فوراً موضوع بدل دیتے اور دوسرے اموار کو زہر بحث لے آتے، اور پھر اچانک اسی نقطے کو اس طرح واپس لے آتے کہ میں لاجواب سا ہو کر رہ جاتا۔ کبھی کبھار وہ مجھے بحث مباحثہ میں جوش دلاتے، اشتعال دلاتے، بھڑکا دیتے یا جان بوجھ کر غلط بیانی کرتے،
اور اگر پھر بھی میں خاموش رہتا تو مذاقن مجھے کہا کرتے تھے کہ رفیع صاحب اتنا بھی لا علم اپنے آپ کو ظاہر نہ کرو۔ بہرحال ان کی باتیں سننے میں بڑا مزہ آتا اور مجھ پر بہت سے راز کھلتے رہتے۔ جب کبھی وہ ہلکے پھلکے موڈ میں ہوتے تو اپنی جنسی تجربات پر بھی کچھ نہ کچھ کہہ جاتے۔ شروع کے دنوں میں ان کے ایسے ریمارک کچھ عجیب سے لگے اور میں سمجھتا تھا کہ شاید مجھے وہ عام فوجی سمجھ کر اپنے اعتماد میں لینا چاہتے ہیں یا اس فوجی کمزوری کو مہمیز ایکسپلوئٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن بعد میں مجھے افسوس ہوا کہ یہ جیل میں مایوسی وغیرہ کا اثر ہے۔ ایسے لمحات میں انہوں نے کئی پردہ نشینوں کا بھی ذکر کیا، لیکن میں اس کتاب میں ان باتوں کو کوئی جگہ نہیں دے رہا۔ ہماری ملاقاتوں کے دوران بھٹو صاحب نے ملکی اور غیر ملکی حالات پر بھی روشنی ڈالی۔ بہت سے ملکی اور عالمی شخصیات بھی زیر بحث لائے۔ ان موضوعات پر میں اس کتاب میں بھٹو صاحب کی باتیں والے باب میں اظہار خیال کروں گا، سوائے 2-3 باتوں کے جن کا صیغہ راز میں رہنا ہی قومی و ملکی مفاد میں ہے۔ مسوڑوں اور دانتوں کی تکلیف۔ راولپنڈی جیل میں اسیری کے دوران بھٹو صاحب کے مسوڑے اور دانت اکثر ان کو تکلیف دیتے رہتے۔ کبھی کبھار ان کے مسوڑے بہت زیادہ سوج جاتے اور ان سے خون رسنے لگتا۔ وہ ہر روز چند مرتبہ لیسٹرین سے اپنے منہ کے گارگل کیا کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے لیسٹرین کی بوتلوں کا اچھا خاصا ذخیرہ ان کے پاس ہر وقت موجود رہتا تھا۔ اگست 1978 میں تکلیف زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے انہوں نے کسی ڈینٹل سرجن کو بلوانے کے لیے کہا۔ ان دنوں وہ کھانا تک نہیں کھا سکتے تھے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے بھی مجھے بتایا کہ بھٹو صاحب کے مسوڑوں اور دانتوں میں سخت تکلیف ہے اور وہ کھانا کھانے سے بھی قاصر ہیں۔ میں نے SMLA کو حالات سے آگاہ کیا۔ بریگیڈیئر خواجہ راحت لطیف صاحب نے اگست 1978 کے پہلے ہفتے میں بریگیڈیئر M ممتاز ملک صاحب سے چارج لے لیا تھا اور وہ آخر تک ان فرائض کو سر انجام دیتے رہے۔ بریگیڈیئر خواجہ راحت لطیف بعد میجر جنرل نے GHQ میں سرجن جنرل سے کہا کہ CMH سے کسی اچھے ڈینٹل سرجن کو پنڈی جیل میں بھٹو صاحب کے علاج کے لیے بھیجیں۔ اس پر میجر محمد حنیف خٹک کو راولپنڈی جیل بھیجا گیا۔ وہ ایک بہت ہی قابل ڈینٹل سرجن تھے۔ وہ 26 اگست 1978 کی صبح پنڈی جیل میں آئے اور کوئی آدھا گھنٹہ بھٹو صاحب کے سیل میں رہے اور ان کا علاج کیا۔ بھٹو صاحب کو ان کے علاج سے فوراً صحت یابی ہوئی۔ میجر حنیف خٹک نے علاج کے بعد مجھے بتایا کہ بھٹو صاحب سخت جنجیوائٹس میں مبتلا ہیں اور انہیں مزید علاج کی ضرورت ہے۔ چند دنوں بعد بھٹو صاحب نے مجھے میجر محمد حنیف خٹک کے لیے پھر کہا، لیکن حکام نے ان کو دوبارہ بھٹو صاحب کے علاج کے لیے اجازت نہ دی اور مجھے بتایا گیا کہ آئندہ کوئی بھی فوجی ڈاکٹر بھٹو صاحب کے علاج کے لیے نہیں بلایا جائے گا۔ ادھر بھٹو صاحب نے بار بار میجر محمد حنیف خٹک کے لیے کہا۔ میرے دوبارہ کہنے پر مجھے بتایا گیا کہ بھٹو صاحب کو بتا دیا جائے کہ وہ ڈینٹل سرجن پنڈی سے تبدیل ہو گیا ہے۔ حالانکہ میجر محمد حنیف خٹک بعد میں لیفٹیننٹ کرنل ہوئے اور اس وقت سے راولپنڈی ملٹری ہسپتال میں ہی کام کرتے رہے اور دل کے بائی پاس کی وجہ سے انگلینڈ میں جون 1990 میں انتقال کر گئے۔ بھٹو صاحب کے منہ کی تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو ڈاکٹر طارق محمود اور پھر ڈاکٹر رشید راولپنڈی ہسپتال سے بلوائے گئے، جو ان کا علاج ستمبر 1978 میں کرتے رہے۔ بعد میں جب ڈاکٹر ظفر نیازی صاحب کو جیل سے رہائی ملی تو انہوں نے 24 اور 27 نومبر 1978 کو جیل میں بھٹو صاحب کے دانتوں وغیرہ کا علاج کیا۔ حکومت کو ڈاکٹر ظفر نیازی کا بھٹو صاحب سے اکیلا ملنا پسند نہ تھا، اس لیے ڈاکٹر محمد سلیم چیمہ کو بھی، جو پرنسپل ڈی مونٹمو رینسی کالج آف لاہور ڈینٹسٹری لاہور تھے، بلایا جاتا ہے اور یہ دونوں ڈاکٹر صاحبان اکٹھے بھٹو صاحب کا علاج ان کے سیل میں کیا کرتے تھے۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہ دونوں ڈاکٹر صاحبان ذاتی طور پر ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ بہرحال انہوں نے سیکیورٹی وارڈ میں 3 دسمبر 1978 سے 3 فروری 1979 کے دوران بھٹو صاحب کا 4 دفعہ علاج کیا۔ 15 جنوری 1979 کو ڈاکٹر زینت بیگم ڈاکٹر مبشر، جو پیتھولوجسٹ بھی ہیں، سینٹرل ہسپتال راولپنڈی سے تشریف لائیں اور انہوں نے بھٹو صاحب کے خون کا نمونہ لیا۔ 3 فروری 1979 کے دن ڈاکٹر نیازی اور ڈاکٹر چیمہ بھٹو صاحب کے علاج کے لیے جیل میں آئے۔
इलाज के बाद डॉक्टर चीमा साहब जनरल शाह रफी आलम DMLA से मिलने आए। मैं उस वक्त जनरल साहब के साथ उनके दफ्तर में बैठा हुआ था। उन्होंने गुफ्तगू के दौरान जनरल साहब को बताया कि वो खुद डेंटल सर्जन के अलावा पैथोलॉजिस्ट भी हैं और उन्हें मालूम है कि डॉक्टर जीनत मुबशिर भुट्टो साहब के खून में ऐसी बीमारी तलाश करने की कोशिश कर रही हैं जो खतरनाक हो, ताकि टेक्निकी लिहाज से भुट्टो साहब को फांसी ना लगाई जा सके। जनरल शाह रफी आलम साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें यकीन दिलाया कि डॉक्टरों को इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी और भुट्टो साहब के खून का तज्जिया ऐसी लेबॉर्ट्री से कराया जाएगा जहां पीपल्स पार्टी की रसाई तक ना हो सकेगी। बहरहाल भुट्टो साहब के मसूड़ों की बीमारी आखिर तक रही और आखिरी रात 3-4 अप्रैल 1979 जब भुट्टो साहब को उनकी फांसी की खबर सुना दी गई तो भी उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट को बाकी मुतालबात के साथ ये मुतालबा भी दिया कि उनके दांत और मसूड़े बेहद खराब हैं। डॉक्टर जफर न्याजी को फौरन उनसे मिलाया जाए ताकि वो उन्हें इस तकलीफ से निजात दिला सकें। पूरी तफसील इस किताब के बाब आखिरी लम्हात में लिखी गई है। ईद मुबारक। साल में दोनों ईदों के मौकों पर 111 ब्रिगेड की पलटनों के कमांडिंग ऑफिसर्स अमूमन आर्मी हाउस जाकर प्रेसिडेंट को ईद मुबारक कहा करते थे। ईद उल फितर जो शायद सितंबर 1978 के पहले हफ्ते में आई के मौका पर मैं अपनी बेगम के हमरा आर्मी हाउस में सदर साहब और बेगम साहिबा को ईद मुबारक कहने गया। वापसी पर हम रावलपिंडी जेल के पास से गुजर रहे थे कि मेरी बेगम ने भुट्टो साहब के मुतल्लिक पूछा और कहा कि क्या हम अभी जाकर उनको भी ईद मुबारक कह सकते हैं। मैंने जवाब दिया कि ऐसा मुमकिन नहीं है और वो क्यों मुझे फौज से निकलवाना चाहती हैं। वो कहने लगी कि तुम अकेले तो जा सकोगे, लिहाजा उनको हम सब की तरफ से ईद मुबारक कहना। मैंने जवाब में कहा, आज तो मैं बहुत ज्यादा मसरूफ रहूंगा, इसलिए जेल के अंदर जाना शायद मुमकिन ना हो सके। उन्होंने इसरार किया कि मुझे आज ही जाकर भुट्टो साहब को ईद मुबारक कहनी चाहिए, क्योंकि ईद वाले दिन ईद मुबारक का उनसे ज्यादा हकदार कौन हो सकता है। और साथ ही ये भी कहा कि उनकी तरफ से भी भुट्टो साहब को ईद मुबारक के साथ उनकी नेक और दिली तमन्नाएं पहुंचाई जाएं। बेगम साहिबा को घर छोड़ने के बाद मैं सीधा जेल की सिक्योरिटी वार्ड में गया, जहां भुट्टो साहब सेल में अकेले कुर्सी पर खामोशी से बैठे थे, जो उस दिन के हवाले से बेहद जिगर सोज मंजर था। मैंने उनको ईद मुबारक कही तो वो मुस्कुरा दिए और मेरा शुक्रिया अदा किया। ईद की वजह से हर तरफ छुट्टी थी और ड्यूटी वाले लोग भी अपनी दुकान को ताला लगा गए थे। मैंने भुट्टो साहब को साफ साफ बता दिया कि मैं और मेरी बेगम जब थोड़ी देर पहले साथ वाली सड़क से गुजर रहे थे तो वो चाहती थी कि हम दोनों यहाँ आकर आपको ईद मुबारक कहें, लेकिन ऐसा मुमकिन ना था। बहरहाल उनकी तरफ से भी आप ईद मुबारक और नेक तमन्नाएं कबूल कीजिए। भुट्टो साहब कुछ जज्बाती से होकर बोले, मैं आपकी बेगम का बेहद मशकूर हूँ, और उन्होंने भी जवाबन ईद मुबारक और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके के बाद भुट्टो साहब ने कई दफा मुझसे पूछा कि मेरी बेगम साहिबा का क्या हाल है, और हर दफा नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुशक्कती। जेल के कैदियों में से जो खाना पकाना जानता था, भुट्टो साहब को उनके कामकाज के लिए नौकर के तौर पर एक कैदी दे दिया गया था, जिसे उर्फ़े आम में मुशक्कती कहा जाता है। इब्तदाई अयाम में एक फौजी भगोड़े को जिसे कोर्ट मार्शल में सजा हुई थी और पिंडी जेल में वो अपनी कैद काट रहा था, जेल हुक्काम ने भुट्टो साहब के साथ मुशक्कती के तौर पर काम करने के लिए मामूर किया। बेगम भुट्टो पहली बार भुट्टो साहब से मुलाकात के लिए जब पिंडी जेल आई और उस मुशक्कती ने चाय वगैरह से उनकी खातिर तवाज़ो की, तो बेगम साहिबा ने उससे बातचीत की, जिसमें उसके मुंह से कोई अंग्रेजी का लफ्ज निकला होगा, जिस पर बेगम भुट्टो ने उसके माजी के मुतल्लिक सवाल जवाब किए। उस मुशक्कती ने बताया कि वो फौज से भाग गया था, जिसकी वजह से वो इस जेल में सजा काट रहा है। शायद बेगम भुट्टो को शक हुआ होगा कि फौज ने उसे भुट्टो साहब की मुखबरी वगैरह के लिए इस काम पर लगाया हुआ है। मुलाकात के बाद बेगम साहिबा ने अखबारात को बयान दिया कि मुशक्कती टीबी का मरीज है और भुट्टो साहब के साथ नौकर के तौर पर काम करने के लिए मौजू नहीं है। जेल डॉक्टर से उसका मुआयना कराया गया तो वो इस बीमारी से मुबरा निकला। वैसे भी मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि उस मुशक्कती का फौज या जेल हुक्काम से कोई मिलाप ना था। बहरहाल जल्द ही इसकी कैद खत्म हो गई
और उसे रिहा कर दिया गया। दूसरा मुशक्कती जिसे जेल हुक्काम ने इस काम के लिए चुना वो भी फौजी बावर्ची था जो किसी जुर्म की बिना पर जेल में कैद काट रहा था। ये मुशक्कती भुट्टो साहब की खिदमत के दौरान उनके साथ काफी बेतकल्लुफ हो गया। वो सेल में फौज के खिलाफ सिर्फ बातचीत ही ना करता था बल्कि मार्शल हुक्काम के लिए काफी गलीज जबान भी इस्तेमाल करता था। हुक्म मिला कि इसको यहाँ से हटाकर किसी सख्त काम पर लगा दिया जाए। उसे खुशखबरी सुनाई गई कि चंद दिनों में उसके अच्छे काम की बदौलत उसकी बकाया कैद माफ हो जाएगी, लेकिन सिक्योरिटी वार्ड से बाहर लाकर उसे किसी पुरमुशक्कत काम पर लगा दिया गया। इस बेवकूफ को भुट्टो साहब की खिदमत और खुशनुदी के अलावा अपना आराम भी रास न आया। तीसरा मुशक्कती जिसका नाम अब्दुल रहमान था, गोलड़ा के नजदीक जिला रावलपिंडी का रहने वाला था। इस मुशक्कती ने भुट्टो साहब की खूब खिदमत की। वो उनके साथ आखिरी वक्त तक रहा। वो भुट्टो साहब को दिलो जान से चाहता था और दिन रात सिक्योरिटी वार्ड के किचन में भुट्टो साहब की कॉल का मुंतजिर रहता था। भुट्टो साहब को जब 3-4 अप्रैल 1979 की रात फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो इस शख्स के हाथ में चाय की प्याली थी जो भुट्टो साहब के नसीब में ना थी, जिसका तफसीलन बयान इस किताब के अगले सफ़हात पर किया जाएगा। हेयर कट। भुट्टो साहब सर के बाल खूब लंबे रखते थे। रावलपिंडी जेल में तकरीबन 11 माह की असीरी के दौरान उन्होंने सिर्फ एक बार बाल तरशवाए। अक्टूबर 1978 में उन्होंने जेल हुक्काम से हज्जाम के लिए कहा। डिप्टी सुपरिटेंडेंट की निगरानी में एक बार्बर को जिसका लिबास और बाल काटने के औजारों वगैरह की सफाई का खास एहतमाम किया गया था, सिक्योरिटी वार्ड भिजवाया गया। बाल कटवाने के बाद भुट्टो साहब ने उसका शुक्रिया अदा किया और 100 रुपए उसको इनाम दिए, मगर उसने पैसे न लेने पर इसरार किया। मुझे बताया गया था कि भुट्टो साहब ने उससे कहा कि तुम गरीब पाकिस्तानियों में से एक हो और मेरी तो शायद जान भी आप लोगों के लिए कुर्बान होगी। ये तो बहुत मामूली सी रकम है, ये आज रात तुम्हारे बच्चों के खाने के लिए है। इस पर हज्जाम ने वो रकम आंखों में आंसुओं के साथ कबूल कर ली। भुट्टो और मजहब। भुट्टो साहब के सिक्योरिटी वार्ड में आने से पहले उनके सेल में एक अदद जाय नमाज रख दी गई थी, लेकिन किसी ने उन्हें कभी नमाज पढ़ते न देखा। उनके सेल में आखिरी दिन कुरान मजीद का एक छोटा सा नुस्खा जो तकरीबन 1 इंच लंबा और 1.25 इंच चौड़ा था, चांदी के इतने ही साइज के बॉक्स में बंद पाया गया। ये शायद किसी नजदीकी रिश्तेदार ने उनको दिया होगा। मुझसे भुट्टो साहब ने मजहब पर कभी गुफ्तगू नहीं की। आखिरी अयाम में जब कभी मैंने अल्लाह ताला की बड़ाई, उसकी रहमतों और बख्शों का जिक्र किया तो उन्होंने कभी बात आगे ना बढ़ाई। फरवरी या मार्च 1979 में एक दिन मुझे कहने लगे कि देखो, जेल सुपरिटेंडेंट चौधरी यार मोहम्मद मुझे नसीहत करता है कि मैं नमाज पढ़ूं और खुदा ताला से माफी चाहूं। मेरे ख्याल में उन्होंने ये समझा कि जेल सुपरिटेंडेंट उनकी हिम्मत और हौसला तोड़ना चाहता है, लेकिन माह रमजान में भुट्टो साहब ने तमाम रोजे बाकायदगी के साथ रखे। सहरी और अफ्तार का बाकायदा बंदोबस्त था। आखिरी रात मैंने उनके गले में एक तस्बीह भी देखी। मेरे ख्याल में भुट्टो साहब का रुझान कुछ सूफीइज्म की तरफ था और वो मजहबी रसूमात और नमाज वगैरह का खास ख्याल नहीं रखते थे। मौलवी साहिबान से उनको सख्त चिढ़ थी और वो कहा करते थे कि पाकिस्तान में इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले ये अनपढ़ मौलवी हैं। जेल सुपरिटेंडेंट का ख्वाब। जून या जुलाई 1978 का जिक्र है। मैं चौधरी यार मोहम्मद के जेल दफ्तर में उनके साथ बैठा हुआ था। सिक्योरिटी वार्ड की चाबियों का गुच्छा उनके सामने मेज पर पड़ा था, जिसे देखकर वो मुस्कुरा दिए और कहने लगे, कर्नल साहब, मैं आपको एक सच्चा ख्वाब सुनाता हूँ। कहने लगे, अवाइल 1977 में मैंने एक रात ख्वाब में देखा कि जनाब जुल्फकार अली भुट्टो उस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम इस जेल सेंट्रल जेल रावलपिंडी में तशरीफ लाए और जेल का मुआयना कर रहे हैं। उन्होंने खवातीन के वार्ड के नजदीक मुझे चाबियों का एक गुच्छा थमा दिया। कहने लगे, सुबह उठते ही मैंने अपनी बेगम को बताया कि शायद जनाब भुट्टो साहब मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं, और फिर मियाँ बीवी में बहुत कुछ कयास आराई होने लगी। ख्वाब का जिक्र करते हुए चौधरी यार मोहम्मद ने मेज पर पड़ा चाबियों का गुच्छा उठाया और कहा, मुझे अब पता चला है कि इस ख्वाब का मतलब क्या था। मार्शल हुक्काम ने सिक्योरिटी अहकामात में सिक्योरिटी वार्ड की हिफाजत जेल सुपरिटेंडेंट के जिम्मे लगाई थी। सिक्योरिटी वार्ड में लगे हुए तमाम तालों की चाबियां हर वक्त अपने पास रखना, तालों को खोलना और बंद करना जेल सुपरिटेंडेंट का जाती फर्ज बना दिया गया था, जिसको वो अपनी हतक समझते थे। जब जेल सुपरिटेंडेंट जेल से गैर हाजिर होगा
تو ڈپٹی سپریڈنٹ یہ کام خود سر انجام دے گا۔ کئی وارڈروں کا ہمراہ ہونا ان صاحبان کو بے حد ناگوار لگتا تھا۔ یہ تھی وہ بھاری ذمہ داری جو جیل سپریڈنٹ کو بقول ان کے سچے خواب کے نتیجے میں انہیں سونپی گئی، لیکن انہوں نے اسے اپنی توہین کا باعث سمجھا۔ مزید احتیاطیں۔ جو ہی بھٹو صاحب کی موت کی سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی، حکومت نے ان کو راولپنڈی منتقل کرنے اور پنڈی جیل میں رکھنے پر سوچ بچار شروع کر دی۔ شروع میں 10 کور ہیڈ کوارٹر نے اس کام کا تفصیل سے جائزہ لیا اور بھٹو صاحب کو جیل میں رکھنے کا منصوبہ بنایا۔ پھر ڈی ایم ایل اے نے اس کام کو سنبھال لیا۔ میں نے اس کتاب کے شروع میں تفصیلاً بیان کر دیا ہے کہ خواتین وارڈ کی کس طرح تجدید و ترمیم کی گئی تاکہ اسے بھٹو صاحب کے لیے سیکیورٹی وارڈ بنایا جائے۔ اس کا سب سے بڑا مقصد ان کو جیل میں رکھتے ہوئے حفاظتی انتظامات کو پوری طرح مد نظر رکھنا تھا تاکہ کسی بھی حالت میں ان کو جیل سے باہر نکالنا یا اغوا کرنا ممکن نہ رہے یا ان کی زندگی کو کسی طرح قبل از وقت ختم نہ کیا جا سکے۔ اس ایک شخص کے لیے جیل خانہ جات، پولیس اور فوج کی اتنی نفری مہیا کر دی گئی اور اتنے مضبوط دفاعی انتظامات کیے گئے جو کئی ہزار قیدیوں کے لیے کافی تھے۔ چونکہ ان تمام سیکیورٹی انتظامات پر مجھے کنٹرول، نگرانی اور حفاظت پر تعینات کیا گیا تھا، اس لیے مجھے بھٹو صاحب کی پھانسی لگنے تک ہر روز کسی نہ کسی مسئلے پر حکام بالا کی تسلی کے لیے جواب دہی کرنی پڑتی تھی۔ میں تقریباً اس 1 سال کے دوران انہی مسائل کے ساتھ سوتا اور جاگتا رہا۔ غیر معمولی احتیاطیں۔ جیل کے اندر تو سنتریوں، واچ ٹاوروں، کانٹے دار تاروں، الارم بجنے کے آلات، فلڈ روشنیوں اور دوسرے سائنسی آلات وغیرہ کے علاوہ ان دفاعی ہتھیاروں کا جال بچھا دیا گیا تھا جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، مگر دوسری غیر معمولی احتیاطیں بھی کی گئیں جو درج ذیل ہیں۔ سرنگ کے ذریعے فرار۔ مجھے بار بار سرنگ کے ذریعے بھٹو صاحب کو نکالنے کے بارے میں یاد دہانی کرائی گئی، جس کے لیے ہمہ وقت پولیس اور فوج سے جیل کے ارد گرد رات کی گشت مقرر کرائی جاتی رہی۔ چونکہ جیل کے مغربی سمت والی بڑی دیوار جو ڈسٹرکٹ کورٹس اور ریلوے لائن کی طرف تھی، سیکیورٹی وارڈ کے بالکل نزدیک تھی اور اس طرف سے کسی اقدام کا زیادہ خطرہ تھا، اس لیے اس علاقے کو عموماً رات کی گشت کا خاص علاقہ قرار دیا گیا۔ علاوہ ازیں ریلوے لائن، جیل کی بڑی دیوار اور اس کے ساتھ جانے والی سڑک سے تقریباً 12-13 فٹ نیچے گہرائی سے گزرتی تھی، اس لیے وہاں سے سرنگ کا لگانا اور زیادہ موزوں معلوم ہوتا تھا۔ ریلوے لائن سے مغرب کی جانب ڈسٹرکٹ کورٹس کے کچھ مکانات وغیرہ کے اندر سے بھی سرنگ کھودنا بعید از قیاس نہ تھا۔ جیل سے آرمی ہاؤس کی جانب جیل کا باغیچہ وغیرہ ہے، وہاں سے بھی سرنگ کا خدشہ محسوس ہوا۔ نالا کنی جیل کے مشرق میں کچھ فاصلے پر واقع ہے، یہاں سے بھی سرنگ لگانے کا کچھ امکان ہو سکتا تھا۔ دن کی روشنی میں ان علاقوں کی خاموش دیکھ بھال کی جاتی تھی اور رات کے اندھیرے میں یہ علاقے گشت کرنے والوں کے پاؤں کی زد میں رہتے تھے۔ صبح سویرے ایک خاص گشت جو صرف 2-3 نوجوانوں پر مشتمل ہوا کرتی تھی ان علاقوں کا چکر لگاتی، جو کسی بھی تبدیلی یا تازہ مٹی کا کوئی بھی نشان وغیرہ ڈھونڈ نکالنے کی ذمہ دار تھی۔ حالانکہ سیکیورٹی وارڈ کے فرشوں کو بھٹو صاحب کے آنے سے پہلے ہی RCC یعنی لوہے، بجری، ریت اور سیمنٹ کی آمیزش سے تیار کیا گیا تھا، پھر بھی کوئی رسک نہیں لیا جا رہا تھا۔ عوامی حملے۔ حکومت عوام کے پرہجوم حملے سے بھی متفکر تھی۔ پیپلز پارٹی اندر ہی اندر عوام کو اکسا کر جیل پر باہر سے حملہ آور ہو کر یا جیل کے اندر قیدیوں کی بغاوت کرا کے بھٹو صاحب کو بھگا لے جانے کی کوشش کر سکتی تھی۔ اس قسم کے اقدام سے نبٹنے کے لیے زمینی رکاوٹیں تیار کر لی گئی تھیں۔ پولیس کی کافی نفری موجود تھی۔ بھٹو صاحب کو پنڈی جیل منتقل کرنے سے پہلے ان تمام قیدیوں کو جن کا کسی بھی طریقے سے PPP کے ساتھ تعلق ہو سکتا تھا دوسری جیلوں میں منتقل کر دیا گیا اور حسب ضرورت فوجی طاقت بھی کسی متوقع حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ کمانڈو قسم کا زمینی حملہ۔ حکام کو سیکیورٹی وارڈ پر کمانڈو قسم کے زمینی حملے کی تشویش بھی تھی جس سے بھٹو صاحب کو جیل سے آزاد کرایا جا سکتا تھا۔ ایک اچھا تربیت یافتہ کمانڈو جتھا جیل کے صدر دروازے اور ڈیوڑی کے علاقے کو یا جیل کی دیوار کو کئی جگہوں پر دھماکہ خیز مادہ سے اڑا کر جیل میں داخل ہونے کے بعد بھٹو صاحب کو اغوا کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ اس قسم کے اندیشے کے پیش نظر ڈیوڑی کے دونوں آہینی دروازے جن کے درمیان تقریباً 25-30 فٹ کا فاصلہ تھا ہر وقت مقفل رہتے تھے اور ان دونوں دروازوں پر
अलग अलग संतरी तैनात रहते थे। इन दरवाजों के तालों की चाबियां एक मखसूस जगह रखी जाती थी। इक्का दुक्का आदमी इन आहिनी दरवाजों पर बनी हुई खिड़की को इस्तेमाल करता था और आहिनी दरवाजे हर वक्त बंद रहते थे। अलावा अजी डेवड़ी से बाहर सड़क पर एक और आहिनी गेट भी था जिसको हर वक्त संतरी की निगरानी में मुकफल रखा जाता। सड़क से जेल की तरफ आने वाली किसी भी गाड़ी को किसी भी हालत में आने न दिया जाता जब तक संतरी गाड़ी की तलाशी लेकर इत्मीनान न कर लेता और मकसद मालूम करने के बाद गाड़ी के दाखिले का तहरीरी इजाजतनामा न देख लेता। इन दिनों कोई भी गाड़ी जेल के अंदर दाखिल ना हो सकती थी जब तक ड्यूटी ऑफिसर से इजाजत हासिल ना कर ली जाती। ये तमाम एहतियातें इस खदशे के पेश नजर की जा रही थी कि कहीं मुख्फी तौर पर किसी गाड़ी में बारूद मौजूद ना हो, क्योंकि ऐसी सूरत में बारूद वाली गाड़ी को डेवड़ी के अंदर खड़ा करके पूरी डेवड़ी को धमाके से उड़ा देने और मुंतजिर कमांडो जत्थे के लिए सिक्योरिटी वार्ड तक रास्ता बनाने के मकासद पूरे करने का इम्कान ना रहे। इन एहतियातों के अलावा सिक्योरिटी वार्ड के इर्द गिर्द मशीन गने और रॉकेट लॉन्चर्स नस्ब थे जिन पर हर वक्त संतरी मुतय्यन रहते ताकि इस किस्म की किसी भी कोशिश को गैर मुअस्सर बना दिया जाए। इसके अलावा सिक्योरिटी वार्ड खारदार तारों और उनके गुच्छों के बीच इस तरह डाल दी गई थी कि बगैर देखे भाले सिर्फ फरिश्ते ही ऐसी जगह पहुंच सकते थे। 27 पंजाब के जवान जेल के शुमाली अहाते में मुकीम थे। इमरजेंसी की हालत में इस अहाते से बाहर बड़ी गाड़ी सड़क पर निकलने के लिए सदर दरवाजे को खास तरीके से मस्तौर कवर किया गया था ताकि कोई शख्स या पार्टी इस दरवाजे की गुजरगाह पर फायर करके इसे बंद ना कर सके और जेल के किसी भी हिस्से में फौरी कमक को ना रोक सके। अलावा अजी जेल और उस अहाते के दरमियान जेल की दीवार को फलांगने के लिए खास किस्म की सीढ़ियों वगैरह का भी बंदोबस्त किया गया था ताकि नागहानी हालत में अंदर ही अंदर से सिक्योरिटी वार्ड के इलाके या जेल के किसी भी दूसरे हिस्से में फौरी कमक पहुंच सके। दाल जमीनी हमले के साथ साथ हवाई हमला। जमीनी हमले के साथ साथ हवाई हमला भी दायरा इम्कान में था। हुक्काम उसके मुतालिक भी फिक्रमंद थे। सिक्योरिटी फोर्स कमांडर के तहत हवाई जहाजों को मार गिराने वाली एक बैटरी भी जेल में तैनात कर दी गई थी। इस बैटरी की गनें जेल के अंदर और बाहर इस तरीके से नस्ब की गई थी कि कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर दूर दूर तक जेल के नजदीक न फटक सके। PIA, PAF और आर्मी एविएशन बेस धीमाल को आगाह और खबरदार कर दिया गया था कि जेल के इलाके या उसके नजदीक उड़ान न करें। इधर एंटी एयरक्राफ्ट गनों को हुक्म दे दिया गया था कि अगर कोई जहाज या हेलीकॉप्टर जेल के ऊपर आए तो उसे फौरन फायर करके गिरा दिया जाए। भुट्टो साहब की असीरी के दौरान 2 मरतबा एक जहाज ने गलती से जेल के ऊपर परवाज की, लेकिन दोनों मरतबा खुशकिस्मती से मैं खुद जेल में मौजूद था और हालात को देखते हुए गन्स को फायर करने से रोक दिया, वरना शायद कोई कम तजुर्बाकार ड्यूटी अफसर ऐसा फैसला ना कर सकता और गलती से परवाज करने वाले जहाज को पिंडी शहर पर गिरा दिया जाता, जो इखबारात वगैरह के लिए अच्छा खासा मवाद पैदा कर देता। इन मौक़ों के बाद हवाबाजों को सख्त तनबिया कर दी गई थी। सिक्योरिटी वार्ड के इर्द गिर्द और जेल में दूसरी जगहों पर छतों पर ज्यादातर चौकियां खुली हवा में थी। हवाई जहाज के जरिए इन चौकियों पर रॉकेट वगैरह से गैस के हमले का खतरा भी लाहक था, जिससे संतरी और दूसरे जवान थोड़ी या ज्यादा देर के लिए बेहोश किए जा सकते थे। ऐसी हालत में अलार्म और गैस मास्क के इस्तेमाल और फौरी इमदादी प्लेन का भी सोच लिया गया था। अलावा अजी मुतबादिल मोर्चा बंदी भी तैयार कर ली गई थी। छाता बिरादर हमला। छाता बिरादर हमले के मुतालिक पहले ही प्लान में सोच लिया गया था। यही वजह थी कि 3FF रेजिमेंट की एक कंपनी सिक्योरिटी फोर्स कमांडर को इस किस्म के हमले की सूरत में मदद के लिए दे दी गई थी। 3FF बटालियन इन दिनों वजीर आजम की रिहाइशगाह के मुतल्लिका इलाके में भेज दी गई थी और उसकी एक कंपनी को यह फर्ज सौंपा गया था कि छाता बिरादर कोशिश की सूरत में वो उसे नाकाम बनाएगी। वाह, मास्क या बुरके का इस्तेमाल। भुट्टो साहब की पहली बीवी अमीर बेगम साहिबा पर्देदार खातून थी। वो भी रावलपिंडी जेल में उनसे मिलने आया करती थी। वो हमेशा बापर्दा होकर यानी बुरका पहनकर आया करती थी और वापस भी इसी तरह पर्दा करके जाया करती थी। मुझे खबरदार किया गया कि ऐसी मुलाकात में भुट्टो साहब अपनी बेगम का बुरका ओढ़कर जेल से बाहर ना निकल जाएं और बेगम भुट्टो साहब के चेहरे का मास्क अपने मुंह पर पहनकर उनकी जगह सेल में बैठ जाएं। हर ऐसी मुलाकात के फौरन बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट जाकर भुट्टो साहब के साथ बातचीत करके ये यकीन
यकीन कर लेता कि वाकई भुट्टो साहब खुद सेल में मौजूद हैं। इस यकीन दहानी के बाद ही उनकी बेगम साहिबा को जेल के अहाते से बाहर निकाला जाता था। जे हाईजैक या यरगमाली बनाने की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्स के किसी अहम शख्स को हाईजैक करके यरगमाली बना लिया जाए तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए भी मुख्तलिफ तरीके सोच लिए गए थे। चूँकि मैं ज्यादातर जेल के मुख्तलिफ हिस्सों में आता जाता रहता था, इसलिए भी मुझे मोहतात कर दिया गया था। इसी तरह अगर मार्शल्लाह हुक्काम में से किसी खास आदमी को यरगमाली बनाकर भुट्टो साहब की रिहाई का मसला खड़ा हुआ तो भी एक खास प्लान सोच लिया गया था। मेरी निगरानी। भुट्टो साहब तो जेल में बंद थे ही, लेकिन हमारे इंटेलिजेंस वाले मेरी पूरी निगरानी में लगे हुए थे। मेरा घर, टेलीफोन, मेरे मुलाकाती, मेरे हरकत और सकनात, हर चीज की निगरानी हो रही थी। शुरू में मैंने अचानक महसूस किया कि मेरा टेलीफोन टेप हो रहा है, चूँकि मैंने एडवांस इंटेलिजेंस कोर्स किया हुआ था और फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस में 3 साल और एसएसजी में 7 साल तक रहा और इसमें खासा वक्त अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के साथ भी गुजरा था। इसलिए मुझे मालूम हो गया था कि मेरा टेलीफोन सुना जा रहा है। मैंने अपने घर भी बता दिया था कि किसी किस्म की फालतू बातचीत टेलीफोन पर ना की जाए। इन दिनों जब भी मैं गाड़ी में बाहर निकलता तो मुझे मालूम हो जाता कि मेरा पीछा किया जा रहा है। मेरे घर पर भी इसी किस्म की निगरानी हो रही थी। हम बहुत मोहतात हो गए। उधर मेरे पुराने दोस्तों ने भी, जो उस वक्त आईएसआई और आईबी में ड्यूटी कर रहे थे, मेरी पुरानी यादें ताज़ा करनी शुरू कर दी और मुझसे मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा। मुझे पता चला कि चूँकि मैं एक नाजुक काम सरअंजाम दे रहा हूँ, इसलिए हुकूमत यकीनन चाहेगी कि मेरी निगरानी की जाए ताकि मेरे अंदर कोई गलत रग़बत पैदा ना हो। बहरहाल ऐसी हालत में इंसान अपनी तमाम आज़ादी खो बैठता है और मेरी हालत भी एक कैदी से किसी तरह कम ना थी। मैंने अपनी बेगम को बता दिया था कि कोई शख्स बिजली या टेलीफोन वगैरह ठीक करने हमारे घर में उस वक्त तक दाखिल ना हो जब तक मैं खुद घर पर मौजूद ना हूँ, ताकि किसी किस्म का कोई मुख्फी आला वगैरह हमारे घर नस्ब ना कर दिया जाए। मैंने वैसे भी अपने घर की एंटी बुगिंग खुद कर ली। तोएं भुट्टो साहब को जेल से निकालने के लिए 3 का होना जरूरी था। हुक्काम को ये अंदेशा था कि मैं खुद या एसएमएलए या कोई और अफसर भुट्टो साहब को जेल से किसी मंसूबे के तहत यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बाहर ना निकाल दे। इसलिए ये हुक्म जारी किया गया कि जब तक सिक्योरिटी बटालियन कमांडर, एसएमएलए और डीएमएलए तीनों के तीनों हाजिर ना हों, भुट्टो साहब को अचानक जेल से नहीं निकाला जाएगा। एक जाने बूझे प्लान के तहत मसलन अगर भुट्टो साहब को सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी देनी हो तो बहुत पहले अहकामात डीएमएलए, एसएमएलए और मुझे मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें अचानक जेल से किसी और जगह मुंतकिल करने के लिए हम 3 का होना जरूरी था। अलबत्ता अगर जेल में आग लग जाए या इसी किस्म की कोई नागहानी सूरत पैदा हो जाए तो कम से कम हम में से 2 अफसर हाजिर होंगे और मुझे तीसरे की तरफ से कोर्ट के जरिए हुक्म दिया जाएगा कि भुट्टो साहब को फिला जगह मुंतकिल कर दिया जाए। इन जगहों का नागहानी प्लान में तफसीलन जिक्र किया गया है। इसी तरह अगर हुक्काम बाला से किसी को यरगमाली बना लिया जाता है और मुझे टेलीफोन पर भुट्टो साहब को किसी और जगह मुंतकिल करने को कहा जाता है तो भी ऐसी सूरत में मुझे टेलीफोन पर दिए गए हुक्म को न मानने की वाज़ेह हिदायत कर दी गई थी। मुझे ये भी साफ साफ बता दिया गया था कि मैं प्रॉपर चेन ऑफ कमांड यानी एसएमएलए और डीएमएलए के अलावा इस मामले में किसी और का हुक्म हरगिज ना मानूंगा, चाहे वो कोई भी हैसियत या अख्तियार रखता हो। एक दफा मुझे डीएमएलए के दफ्तर तलब किया गया और जनरल साहब ने मुझे बताया कि किसी पार्टी में पीएलओ के कुछ आदमियों ने शेखी मार कर कहा है कि वो भुट्टो साहब को जब चाहें जेल से निकालकर पाकिस्तान से बाहर ले जा सकते हैं। मैंने उन्हें जवाब दिया कि अगर ये लोग इस काबिल होते तो आज इसराइली इनके घर में ना बैठे होते। बहरहाल मुझसे ऐसी कोशिश को नाकाम बनाने के मुताल्लिक सवालों जवाब किए गए और ज्यादा मुस्तैद रहने के लिए कहा गया। ये तुम्हारी कीमत क्या है? एक दिन का जिक्र है कि जब मैं डीएमएलए के दफ्तर गया तो जनरल शाह रफी आलम ने मुझसे अंग्रेजी में पूछा,
रफ़ी व्हाट इज योर प्राइस, रफ़ी तुम्हारी क्या कीमत है। चूँकि उन्होंने मुझसे ये सवाल अचानक पूछा, मैं इसे समझ ना सका। मैंने वजाहत चाही कि जनाब आपका क्या मतलब है। तब उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे बताया कि फिला ब्रिगेडियर जो स्पेशल सर्विस ग्रुप में नौकरी करके अब फौज से जा चुके हैं, उनसे एक बहुत बड़ी रकम देने का वादा किया गया है, बशर्त ये कि वो भुट्टो साहब को जेल से अगवा करने में कामयाब हो जाएं। ये रकम कई मिलियन थी। मैंने जनरल साहब को बताया कि जहाँ तक मेरा फर्ज है इसको कोई रकम नहीं खरीद सकती, और जहाँ तक एहतियातों की जरूरत है वो भी हद से ज्यादा की जा रही है। उन्होंने मुझसे इस मामले में कुछ मजीद बहस की, जिससे वो पूरी तरह मुतमईन हो गए। काफ नागहानी प्लान। हुकूमत अवाम के घेराव या फसादात वगैरह के मुतल्लिक काफी मुतफक्किर थी। जेल में अचानक आग लग जाने की हालत में भी भुट्टो साहब की मुंतकली का प्लान बनाया गया था। ऐसी नागहानी हालत में इनको मंदरजा झेल जगहों पर ले जाने का इंतजाम किया गया। पहला, अचानक और नागहानी हालत में अगर छावनी का इलाका और रास्ता बेखतर हो तो भुट्टो साहब को 27 पंजाब के हेडक्वार्टर वेस्ट रिज ले जाना था। इस मकसद के लिए जगह तैयार थी और हर तरह की हिफाजत का बंदोबस्त कर लिया गया था। इसके लिए कोडवर्ड सईद के घर का था। मेजर सईद बाद अज़ा लेफ्टिनेंट कर्नल मेरे डिप्टी कमांडर थे। दूसरा, अगर छावनी या वेस्ट रिज का इलाका किसी वजह से गैर महफूज हो तो फिर भुट्टो साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस के इलाके में 3FF रेजिमेंट के ऑफिसर मेस के एक खास कमरे में ले जाया जाना था, जिसके लिए याकूब के घर का कोड मुकर्रर किया गया था। तीसरा, अगर मंदरजा बाला दोनों रास्ते खतरनाक हों तो भुट्टो साहब को कोड डबल बेड पर जेल से 10 कोर हेडक्वार्टर ऑफिसर मेस चकलाला में मुंतकिल करना था। इस नागहानी प्लान पर अमल के लिए कई बार रिहर्सल की गई थी। मुंतखब जवान, गाड़ियां और हथियार वगैरह का बंदोबस्त किया गया था। ऐसी नागहानी हालत में सीढ़ियां, स्ट्रेचर, धुएं के बम और दूसरा सामान भी फराहम कर दिया गया था। दरअसल भुट्टो साहब की असीरी के दौरान शुरू से आखिर तक एहतियातों और मजीद एहतियातों का सिलसिला जारी रहा और हर रोज नत नई पेशबंदियां और नत नए प्लान बनते रहे, हत्ता कि उन्हें फांसी लगा दिया गया। 2 कैदियों का जेल से फरार। सिक्योरिटी वार्ड की हिफाजत के लिए तो दुनिया भर की एहतियातें अमल में लाई गईं, लेकिन बाकी जेल की हालत वही रही जो आम हालात में हुआ करती है। दिसंबर 1978 की एक रात 2 कैदी, जिनमें से एक आज़ाद कश्मीर और दूसरा जिला रावलपिंडी से ताल्लुक रखता था, पिंडी जेल से भाग निकलने में कामयाब हो गए। अगले दिन जब मैं जेल के दफ्तर पहुंचा तो मैंने सुपरिटेंडेंट और जेल के स्टाफ को कुछ खामोश और फिक्रमंद पाया। मेरे पूछने पर मुझे ना बताया गया। मैं सिक्योरिटी वार्ड गया और भुट्टो साहब को सोया हुआ पाया। कुछ देर बाद मुशक्कती ने उन्हें सुबह की चाय ला कर दी और मैं उनसे अलैक सलैक के बाद ऑपरेशन रूम में ड्यूटी अफसर के पास गया। वहाँ से हमारे इंटेलिजेंस NCO ने मुझे बताया कि रात 2 कैदी जेल से फरार हो गए हैं। मैंने जेल सुपरिटेंडेंट से पूरी पूछगछ करने पर मालूम किया कि 2 कैदी जेल के मशरकी हिस्से की दीवार के नीचे बारिश के पानी के अखराज वाले पाइप में से निकलकर फरार हो गए हैं। मैंने जाकर उस जगह का मुआयना किया, लेकिन मुझे यकीन ना आया कि एक आदमी 8-9 इंच के पाइप से निकल सकता है। बहरहाल जेल हुकाम ने उन्हें इसी नाली में से निकाल दिया। उसी दिन इस नाली के दोनों सिरों को लोहे की सलाखों से बंद कर दिया गया। बाद में पता चला कि वो कैदी जेल की दीवार फलांग कर शुमाल मशरिक सिमत से निकल भागे और गालिबन वो मिलिट्री डेयरी फार्म की तरफ से निकले थे। अगले रोज ये खबर अखबारात में छपी। हुक्काम बाला को ऐसी खबर पढ़कर काफी तशवीश लाहक हुई। मुझसे पूछा गया कि जेल के अंदर और इर्द गिर्द इतने सख्त इंतजामात के बावजूद कैदी भाग निकलने में किस तरह कामयाब हुए। मैंने जेल के अंदर की सिक्योरिटी की तफसील बताई और ये भी बताया कि जहाँ तक सिक्योरिटी वार्ड का ताल्लुक है वहाँ कोई ऐसा खदशा नहीं। अलबत्ता जेल के कारोबार से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मुझे फिर भी तनबिया की गई कि जेल के मुत्तल्लिक बाहर पुलिस पेट्रोल को मजीद बेहतर बनाया जाए ताकि जेल के इर्द गिर्द सिक्योरिटी और ज्यादा मौसर रहे। जेल स्टाफ की काफी कछाई हुई, जिसका असर चंद दिन तक रहा, मगर फिर वही रवश। बहरहाल जेल के अंदर और बाहर ऐसे इंतजामात कर दिए गए ताकि फिर किसी कैदी को भागने की जुर्रत ना हो।